C. Senbagamurthy, sir. Welcome to the dais, sir. So, I'd like to call upon C. Jhansi Rani ma'am to provide the intro session of our esteemed speaker. Good evening, all. Welcome, sir. C. Senbagamurthy, sir. Senbagamurthy, sir. He's practicing since 1984. He's having 40 years experience. And he's a founder of Senbagamurthy and Co. And they are having branches in Chennai, Madurai, Tenkasi, Kaveripatnam, and Valliyur. Presently, he is leading a network under the name of iPro Network with the active participants of 18 chartered accountants across Tamil Nadu. He is a founder chairman of SIVAKASI branch of ICI. He is a partner of SIVAKASI Chartered Accountant Associations. He is a co-opted member of Direct Taxes Committee of ICI in the year of 2018 to 19. And he is an advisor of the Board of Studies of SFR College for Women's in SIVAKASI. He is a key player in a management consultancy, strategic financial advisor. He is GST consultant, project financing and feasibility studies in foreign trade and risk management, business consultancy and supporting services, property management services, and he is also engaged in the task of ERP implementation. He is also engaged in the organic farming and agriculture consultancy services also. Welcome, sir. I request speaker to carry on his session. Thank you. So, I request our session chairman to start the session with his opening remark. Good evening, members. Initially, my good friend Jagdish, convener and also past chairman of the Madurai branch, asked me to be the chairman of the second session. I told to him that, sir, I am the old, but GST Act is very new. At least appoint the new member, new CA to handle the session. No, sir, you are the apt person. So, you will be the chairman. Thank you, sir. Thank you for the appointment. Respected speakers, esteemed members and dear colleagues, it is a pleasure to inaugurate the second technical session of our seminar. The first session provided us with the valuable insights and a deeper understanding of the complexities surrounding tax audits and faceless assessments. As we move forward, this session promises to be equally enlightening and relevant. The focus of this session is GST, recent updates, litigation, and practical challenges. GST continues to be a dynamic area within our profession with the frequent amendments, evolving litigation, and various practical challenges that demand our constant attention. As chartered accountants, our role in ensuring compliance, advising clients, and mitigating risk is more critical than ever. Key areas that require our attention include 1. Recent amendments, litigation trends, and also practical challenges. There are a lot of practical challenges on the ground. Business face numerous practical challenges, including reconciling GST returns with financial statements, managing multiple registrations, and dealing with the intricacies of evolving e-invoicing. As advisors, our ability to provide solutions to these challenges will define our success. We are fortunate to have C.A. Senbagamurthy leading this session. Known for his creative approach and deep expertise, C.A. Senbagamurthy has been a tremendous support to our chapter. His insights on the recent updates and practical challenges in GST will provide us with the clarity
and strategies needed to navigate this complex landscape. As we begin this session, I encourage you all to engage actively, ask questions, and share your experience. The discussions we have here will equip us to better serve our clients and stay ahead in this ever-evolving domain. Thank you for all. Once again, thank you for the convener of this session, Jagadish, and the co-convener. I also very happy to remind you that Mr. Shanbhamurthy was one of the committee member when I was the chairman of the Madurai branch, 2007. So he is an eminent speaker and a very dynamic personality. Thank you. I request the speaker to take the dais and நமக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி வருது நம்ம 2017 பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். புலி வருதுன்ட்டு ஒரு வழியாக வந்து கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம் செட்டில் ஆகிட்டோம். ஆனால் ஜிஎஸ்டி வந்துச்சு, கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மாதந்தோறும் 2 லட்சம் கோடி நோகாமல் வசூல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த பிஃபோர் ஜிஎஸ்டி பார்த்திங்கன்னா 1 லட்சம் கோடி வசூல் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க. மேன் பவர் இருந்தது, இது கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து 31 நைட்டு 12 மணிக்கு நாங்கள் 1,01.8 lakh crores வசூல் பண்ணிட்டோம். 2 lakh crores வசூல் பண்ணிட்டோம். எந்த எஃபர்ட்லெஸ், பிகாஸ் தேர் வெரி அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப தெளிவாக லா ஃப்ரேம் பண்ணி, ஜிஎஸ்டி லா ஃப்ரேம் பண்ணி பணத்தை நம்மகிட்ட வசூல் பண்ணிட்டாங்க. இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வசூல். தெரியாதது பார்த்திங்கன்னா இப்போ லிட்டிகேஷன் ஒரு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆரம்பத்தில் வந்து இப்போ ஒரு 3 வருஷம் நிறைய பேர் நமக்கு லிட்டிகேஷன் எதுவுமே பண்ணலை. எல்லாமே நம்ம வந்து வி ஆர் கிவிங் ஒன்லி எஃப்ஐஆர், ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டே வந்தோம். மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணோம், ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணோம், டேக்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணோம். நவ் தே காட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அஸ். ஸோ நவ் த லிட்டிகேஷன் ஸ்டார்டட். இப்போ லிட்டிகேஷன் வந்துச்சு. இப்போ ஏகப்பட்ட லிட்டிகேஷன், இந்த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் க்ரோயிங் லைக் ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனில் போய்கிட்டு இருக்குது. ஆரம்பத்தில் ஒரு நாளைக்கு 100 கேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இன்றைக்கி 10,000 கேஸ் நோட்டீஸஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸ்ட்ரைட்டாகவே 1000 கோடி வியாபாரம் பண்ணுறவனுக்கு டிஸ்பியூட் வருது. 1 லட்சம் ஒரு கோடி பண்ணுறவனுக்கும் தேர் சென்டிங் நோட்டீஸஸ் லைக் எனிதிங். முந்தியில் அப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு 1000 ரூபா வசூல் பண்ணால் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா 1500 ரூபாய்க்கு நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க. இன்றைக்கி அப்படி ஜிஎஸ்டிலலாம் அப்படி கிடையாது. உங்கள்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா வசூல் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா தே வில் இஷ்யூ நோட்டீஸ் ஃபார் 20 lakh rupees. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க? ஐயோ 20 லட்சம் நம்மகிட்ட கேட்டாங்க, அட்லீஸ்ட் 2 லட்சமாவது கட்டிடுவோம், நம்ம கொஞ்சம் மூச்சு விடலான்னு பார்த்துட்டு கவர்மெண்ட்டோட பர்பஸ் சர்வ் ஆகிடுது. இல்லை ஏமாந்தீங்கன்னா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி 20 லட்சத்தை எடுத்துடுறாங்க. நம்ம ரிப்ளை ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகிடுது. அது என்னென்ன நோட்டீஸ் கொடுத்தவங்களுக்கும் நோட்டீஸ் கொடுத்த ஆஃபீஸருக்கும் என்ன டிமாண்ட் கொடுத்துருக்குன்னு தெரியாது. ஏன்னா இட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை தி சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் டேட்டாவை ஏதோ கம்பேர் பண்ணுது, ஒரு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிடுது. ஆஃபீஸர் கையெழுத்து மட்டும் போடுவார், அந்த கொடுத்த ஆஃபீஸருக்கு என்ன விதமான டிஃபெக்ட் தெரியாது. ஸோ த லிட்டிகேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். பட் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங், பட் இட்ஸ் எ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் தி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷன் ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம். இது வந்து நமக்கு தேவையா? நிறைய ஆடிட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க. சார் நான் ஜிஎஸ்டியே பார்க்க மாட்டேன், நான் இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஜிஎஸ்டி பிரச்சனை வந்தால் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மோஸ்ட்லி த என்கேஜ் சம் அவுட் சைட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் இன்றைக்கி வந்து அப்படி முடியாது. ஏன்னா when you go for an appeal, it should be represented by a qualified chartered accountant. சில குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் தான் அப்பியர் ஆக முடியும். நிறைய ஐடிபிசி இவங்கெல்லாம் போய் அப்பியர் ஆக முடியல. பட் இட்ஸ் டூ காம்ப்ளிகேட்டட். எகெயின் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து நிறைய பேர் ஐடிபி என்ன பண்ணுறாங்க, இல்லை ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷனர்ஸ் நாங்கள் நிறைய இன்புட் கிரெடிட் எடுத்து கொடுக்குறோம், நீங்கள் டேக்ஸே கட்ட வேண்டியதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கிரெடிட் எடுத்து கொடுத்துறாங்க, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க, அவங்க வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 5 வருஷம் கழித்து அவங்க பண்ண தப்பு பூரா நவ் இஸ் கம்மிங் அப். நிறைய அதாவது ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்னில் கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க மந்த்லி கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம டேக்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் அனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் வேரியன்ஸ். ஸோ வெதர் திஸ் லிட்டிகேஷன் வந்து நம்ம எப்படி இந்த ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷனை அணுகுமுறையில் பார்க்குறோம், எனக்கு இது தேவையா வேண்டி இல்லையா அப்படின்னா ஃபார் ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷன் வந்து இது மை பெர்ஸ்பெக்டிவ். தேங்க்யூ சார். ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷனுங்கிறது ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங், இப்போ என்கிட்ட படித்த நிறைய ஆர்டிகிள்ஸே வந்து
நிறைய ரூரல் வில்லேஜஸில் ஆஸ்கம் டு ஓப்பன் ஆஃபீஸஸ். இப்போ நிறைய ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா தே கெட் லாட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும். இப்போ நிறைய நோட்டீஸஸ் வருது. அதில் ரிப்ளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சா தேர் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் மணி. ஸோ ஆஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் டுடே வி கெட் லாட் ஆஃப் நோட்டீசஸ். நம்ம இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கலை அப்படின்னா somebody is going to grab the opportunity. அது மட்டும் கிடையாது, நாளைக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் போகும்போது தே ப்ரொடியூஸ் எவிடன்ஸ் ஃபார் தி இன் சப்போர்ட் ஆஃப் தேர் லிட்டிகேஷன். அது வந்து ஆடிட் எவிடன்ஸ், நீங்கள் சர்டிஃபை பண்ண ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கும். இப்போ நிறைய கேஸில் நாங்கள் அப்பீரர் கேஸில் பார்க்குறோம். அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு பில் இன்வாய்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம டேக்ஸ் ஆடிட்டில் கொடுத்த ஃபிகர் இருக்கும், அவங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா வேரியன்ஸ் இருக்கும். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஆஸ் பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நான் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. பட் டேக்ஸ் ஆடிட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கணக்கு முடிக்கும்போது லாபம் கூட வந்திருக்கலாம், ஏதோ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண சொல்லியிருப்போம். நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கணக்கு முடிச்சு நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்போம். ஸோ பட் டிபார்ட்மெண்ட் டேக்ஸ் ஒன்லி த ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆஸ் அன் எவிடன்ஸ், நாட் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட். அக்கௌண்டன்ட் என்ன சொல்லுவார், நான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆடிட் ரிப்போர்ட் மே சே டிஃப்ரெண்ட் திங் இருக்கலாம். அப்போ எது கரெக்ட்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட் தான் கரெக்டாக எடுப்பாங்க. அப்போ அக்கௌண்டபிலிட்டி கம்ஸ் டு த ஆடிட்டர். ஸோ ஒரு ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஆஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வி ஷுட் ட்ரை டு அட்டெண்ட் தி லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸ் எடுத்திங்கன்னா ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் திங் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல். இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டி கேஸ் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அறியாமல் நிறைய கேசஸ் வர்ற வாய்ப்புகள் இருக்குது. யூ வில் ஏபிள் டு கெட் லாட் ஆஃப் நியூ கிளைண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இன்றைக்கி நிறைய ஆடிட்டர்ஸ் வந்து சில வந்து ஐடிக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கன்சல்டிங் நிறைய பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷன் இஸ் கிவ்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபார் ஏர்னிங்ஸ், பொட்டன்ஷியல் ஏர்னிங்ஸ். ஒரு கேஸ் டீல் பண்ணிங்கன்னா, ஏன்னா இதில் வந்து ஒன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு அட்டெண்ட் லிட்டிகேஷன் யூ டு அப்ளை அவர் நாலேஜ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுத்த டேட்டா வச்சு தான் அவன் நோட்டீஸே கொடுக்குறான். ஸோ அதை நம்ம கெட் லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹியூஜ் ஏர்னிங்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. ரெண்டாவது வில் கெட் லாட் ஆஃப் ஆடிட் எவிடன்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஒரு நெக்ஸ்ட் இயரில் கணக்கு முடிக்க போகிறீங்க, இந்த வருஷம் டேக்ஸ் ஆடிட் முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் யூ நோ த பேசிக் ஜிஎஸ்டி நாலேஜ் இருந்தால் நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம்னா we're able to collect லாட் ஆஃப் ஆடிட் எவிடன்சஸ். நம்ம ஜிஎஸ்டி இக்னோர் பண்ணி நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய எவிடன்ஸ் உங்கள் நாலேஜுக்கு வராது. when tomorrow when there is a GST litigation, either they will find fault with our audit report or the books of account may show a different இது வரலாம். அப்போ நம்ம வந்து we will become a dilemma. நம்ம கையெழுத்து போட்டது கரெக்டாக இல்லை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் கரெக்டானு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நிறைய மேனிப்புலேட் பண்ணியிருப்பான். அது எல்லாமே ஆடிட் எவிடன்ஸில் எப்போ எமர்ஜ் ஆகும்னா, ஒன்லி யூ ஆர் டூ தி simultaneous audit under the Income Tax Act as well as GST Act. So once you start doing the litigation process, உங்களுக்கு வந்து நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து once you start doing a litigation management பண்ண போனீங்கன்னா you start to gain knowledge on GST. இன்கம் டேக்ஸ் மாதிரி ஜிஎஸ்டியில் வந்து நிறைய செக்ஷன்ஸ் கிடையாது, நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஒரு நல்லா அப்படின்னா ஒரு 10 டிஸ்பியூட்டு தான் இருக்கும், 10 விதமான டிஸ்பியூட்டு தான் இருக்கும். திருப்பி அதான் கேட்பாங்க, வேறு இருக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது. ஒரு 2 கேஸ்க்கு நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுக்கு பிறகு எல்லாமே கட் அண்ட் பேஸ்ட் தான் வரப்போகுது. கேஸ் டு கேஸ் யூ மேக் அன் கம்பேரிசன் ஆஃப் தி லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அவங்க கொடுத்த மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஏர்னிங்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. we are going to get lot of audit evidence when we are doing our engaging in audit. இப்போ நீங்கள் டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை ஒரு ஸ்டாச்சுரி ஆடிட் கையெழுத்து போட போகிறீங்கன்னா, when you do simultaneously when you do a GST audit, our accounts and our presentation will be perfect இருக்கும். It can avoid lot of litigation in the future. நீங்கள் இந்த ஜிஎஸ்டி கன்சிடர் பண்ணாமல் ஆடிட் பண்ணிங்கன்னா definitely is going to end up with a lot of litigation under the GST Act, which ultimately say either my financial statement is wrong or contradiction வரும்போது ஜிஎஸ்டி என்ன சொல்லுவான், based on the financial statement he will demand ஜிஎஸ்டி கேட்பான். என் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் will show a different picture. அப்போ நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஏன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. டுடே அண்டர் தி ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் they know all the invoices raised by you, all your purchases. இப்போ உங்களுக்கு எல்லா நம்ம சார் சொன்னாங்க ஏஎஸ் டிஎஸில் வர இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே 80% ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பீயிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் தான், அதில் பேஸில் தான் வருது. இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ 194Q ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங். இப்போ நீங்கள் 194Q வந்து இப்போ டிடிஎஸ் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ என் கேஸில் ஒரு கேஸில் அப்படி தான் வந்துச்சு. நான் கம்ப்ளீட்டாக ஆடிட் பண்ணி பார்த்து டிடிஎஸ் லைபிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். But the department was able to find out that your total purchases for a particular dealer during the year exceeded the prescribed limit. So you are liable to pay TDS and 194Q போட்டு நோட்டீஸ் வருது. ஸோ எவிடன்ஸ் அங்கே இருக்குது.
நமக்கு ஜிஎஸ்டி நாலேஜ் கொஞ்சம் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அதை பார்த்துருந்துருப்போம். ஸோ லிட்டிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர்ன்றது ஆடிட் எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் போது இன்றைக்கி அது அடுத்த ஸ்டேஜ் பண்ணிங்கன்னா பீப்புள் ஆர் ரிக்கரிங் லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் அண்ட் தி ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வைஸ் கேட்குறாங்க. ஹவு டு மினிமைஸ் மை டேக்ஸ் லைபிலிட்டி. இது வந்து நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆங்கிளில் மட்டும்தான் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ரைட் பண்ணுறக்கோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எவால்வ் பண்ணுறக்கோ கொடுப்போம். அப்படி பண்ண போகும்போது வி நெவர் பாதர் அபவுட் தி இம்பேக்ட் ஆன் தி இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ். நம்ம டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆங்கிளில் பார்ப்போம். இப்போ இன்றைக்கி கணக்கு முடிக்க போகிறீங்க, திடீர்னு லாபத்தை குறைன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறீங்க, ஒரு பார்ட்டிக்கு ஒரு 20 லட்ச ரூபா ஒரு கான்ட்ராக்ட் ரெசிப்ட் போட்டுக்கோப்பா, போட்டு லைபிலிட்டி டிடிஎஸ் கட்டி விட்ருவோங்க. அப்படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மினிட் என்ன ஆகும்னா ஜிஎஸ்டிக்காரன் வந்து 20 லட்ச ரூபா உனக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுத்துருக்க, ஒய் ஹஸ் நாட் டேக்கன் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் கிராஸ் த த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் அப்படின்றாங்க. நம்ம 6 மாதம் கழித்து 4 மாதம் கழித்து கணக்கு முடிக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சரை புக் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஏன் ஆர்சிஎம் இது வரல, ஜிஎஸ்டி வரல, ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் எப்படி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வரும் அப்படி கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது. இப்போ சில அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து பாதி கம்பெனிஸ்காரங்க வந்து பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியே போட மாட்டாங்க, கரஸ்பாண்டிங்காக சேல்ஸும் காமிக்க மாட்டாங்க. பட் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் 1 crore இருக்கும், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் 60 லட்சம் தான் காமிப்பான். ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி யூ டு டூ ஜிஎஸ்டி அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ். நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் பண்ணோம்னா டெஃபினெட்லி யூ ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு எண்ட் அப் இன் ப்ராப்ளம் டுமாரோ இன் யுவர் ப்ரொஃபஷன். ஸோ நெசசரிலி நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்களோ விருப்பப்படலையோ கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி கற்றுக்கிடணும். ஸோ லிட்டிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு தேடி வருது, இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போகுது. ஸோ இந்த ஹவு த லிட்டிகேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இன்கம் டேக்ஸில் எப்படி லிட்டிகேஷன் வருது, ஹவு த லிட்டிகேஷன் இஸ் கம்மிங். பொதுவாக இன்கம் டேக்ஸில் லிட்டிகேஷன் எப்போ வரும்? ஜென்ரலாக இன்கம் டேக்ஸில் லிட்டிகேஷன் வரல, ஏன் ஜிஎஸ்டியில் மட்டும் லிட்டிகேஷன் வருது? இப்போ நம்ம ஒரு கணக்கு எழுதுகிறோம், பொய் கணக்கு எழுதலாம், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறோம், எல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துறோம். 100% தான் பொதுவாக லிட்டிகேஷன் வரும். ஆனால் ஜிஎஸ்டியில் நிறைய வருது. ஏன்? we are giving FIR, first information report, to the various authorities. அந்த காலத்தில் புறநானூரில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, நுழலும் தன்வாயால் கெடும். நம்ம செய்கிற ஒரு ஆக்ஷன் வந்து அதோடைய பயனை நம்மளால் பண்ணுற ஒரு இன்றைக்கி ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம மூலகாரம் நம்மளாக தான் இருப்போம். நம்ம கொடுக்குற எஃப்ஐஆர் தான் ஜிஎஸ்டிக்காரன் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது. we are filing all the FIR today. நீங்கள் பேங்கில் கொண்டு கேஷ் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க, ஆனால் சேல்ஸ் புக் பண்ணல, ஒரு FIR. மந்த்லி ரிட்டர்னில் இன்வாய்ஸ் ஒரு இவே பில் போட்டுறீங்க, போட்டு பாதி பேர் இவே பில்லை போட்டு சரக்கு போனோன்னு கிழிச்சு போட்டுறாங்க, வேர் கிவிங் FIR. பட் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் புக் பண்ணுறது கிடையாது. இன்வாய்ஸ் போட்டுறாங்க, பேமெண்ட் வாங்கிடுறாங்க, புக்ஸில் அக்கௌண்ட் ஃபார் பண்ணுறது கிடையாது. பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, அதில் அவன் R1 ஃபைல் பண்ணிடுவான், நம்ம அக்கௌண்ட் ஃபார் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறோம். R1 இன்வாய்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க. 3Bல டேக்ஸ் கட்ட வரும்போது பாதி அமௌண்ட்டு தான் கட்டும். அதில் 18% போட்டிருப்பாங்க, 3Bல கட்டும்போது டேக்ஸாக கம்மியாக கட்டிடுறது. புக்ஸில் வந்து சில ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இருக்கும். லாரி ஃப்ரைட்டு நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் செலவு எழுதும்போது லாரி சார்ஜஸ், ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் எழுதிடுவோம், ஆனால் RCM காமிக்க மாட்டோம். ஸோ வி ஆர் கிவிங் தி எஃப்ஐஆர் டு தி கவர்மெண்ட். இன்றைக்கி எல்லா லிட்டிகேஷனுக்குமே பேஸ் வந்து the information provided by the assessee by the dealer only. கவர்மெண்ட் வேறு எங்கேயும் போய் அவங்க வந்து பார்க்குறதே கிடையாது. 90% of the litigation starts from the information FIR given by us. ஸோ அதுக்கு இப்போ பேசிக்காக வந்து பார்த்துக்கோங்க, தீதும் நன்றும் பிறர் ஜிஎஸ்டி லாபத்தம் அந்த பழமொழி ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் உங்கள்கிட்ட கேள்வியே கேட்பான். ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இல்லை போச்சுன்னா இவர் எண்டிங் எப்போது ப்ராப்ளம். சம்டைம் இந்த லிட்டிகேஷன் இது வந்து இட் கேன் பி சரி பண்ணிடலாம். சிலையில் வந்து நீங்கள் வில்ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா இதில் எண்ட் அப் வித் ப்ராப்ளம். இப்போ 90% ஆஃப் த கேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் புக்ஸில் வரும், நம்ம தவறுதலாக காமிக்காமல் இருக்கலாம். பட் ஏதாவது ஒரு இடத்துல எஃப்ஐஆர் கொடுத்துருப்பீங்க, அது அட்வான்டேஜ் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் எ லிட்டிகேஷன், பிகினிங் ஆஃப் த லிட்டிகேஷன். ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டி ஆக்டில் என்ன மாதிரி லிட்டிகேஷன் வருது, எந்த மாதிரிலாம் எந்த சூழ்நிலையில் லிட்டிகேஷன் வருதுன்னு ஐ கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 சிச்சுவேஷனில் வந்து ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷன் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. உங்களை நம்ம மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம்.
அதில் there are 2 ரிட்டர்ன்ஸ். ஒன்று R1 ஃபைல் பண்ணுறோம், ரெண்டாவது வந்து 3B ஃபைல் பண்ணுறோம், எண்ட் ஆஃப் தி இயர் we are filing annual returns ஃபைல் பண்ணுறோம், இன் பிட்வீன் இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். இன்வாய்ஸ் போர்ட்டலில் சில 5 crores மேலே உள்ளவங்க இன்வாய்ஸ் போடுறாங்க. ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்டலில் டேட்டா வச்சுருக்காங்க. ஸோ த டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் கம்பேரிங் பார்க்குது. தென் இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ they do the reconciliation between the income tax portal as well as GST portal. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 26 ASல உங்களுக்கு வருது, நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க, 50 lakh 25 lakhs ரிசீவ் பண்ணுறீங்க, பட் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறீங்களா, உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் பின் பண்ணிடும். இவருக்கு 25 lakhs 194 ஜேல இன்கம் வந்திருக்கு, பஸ் இஸ் நாட் எ ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அண்டர் தி ஜிஎஸ்டி ஆக்ட். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நோட்டீஸ் வந்துடும். இப்போ நிறைய கேஸில் நம்ம வந்து வீடு வாடகைக்கு கொடுத்துருப்போம். இப்போ டாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேர் கெட்டிங்க ப்ரொஃபஷனல் இன்கம், எக்ஸாம்ப்டட் இன்கம். எந்த டாக்டர்ஸுமே வந்து ஜென்ரலாக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நிறைய பார்த்திங்கன்னா தே கெட் கமிஷன் ஆர் சம் இன்சென்டிவ் ஃப்ரம் தி ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ். அவன் வந்து 194 ஜேயில் வேறு ஒரு செக்ஷனில் போட்டு அமௌண்ட் கொடுத்துருவான். நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி விட்டு லெட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க, கமர்ஷியலாக லெட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ரெண்டல் இன்கம் வரும். ஸோ வென் தே ஃபார் ஜிஎஸ்டி பர்பஸ் தேர் லைபிள் டு டேக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அட் தி ஒன் த த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் 20 lakhs. அவங்க சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் 20 lakhs மேலே ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க, ரெண்ட்டு வந்து 1 லட்ச ரூபா வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் பவுண்ட் டு மேக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். அந்த 1 லட்ச ரூபாய் கண்டிப்பாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்துருக்கணும், அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டியிருக்கணும். இது பண்ணாமல் விட்டுருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க லைபிலிட்டி இருந்திருக்கும். நிறைய டாக்டர்ஸுக்கு தெரியாது. ஸோ ஆஸ் அன் ஆடிட்டர் வென் யூ டூ தி ஆடிட் ஹேண்ட்லிங் தேர் அக்கௌண்ட்ஸ் we should advise them, sir, you are getting a professional income, of course is exempted. Corresponding you are getting some commission from a pharmaceutical company, you are getting a rental income of commercial property rental விட்டுருந்தீங்கன்னா it attracts GST, you should take a GST registration. இப்போ அவர் GST registration எடுத்தாருன்னா என்னன்னா நீங்கள் அவருக்கு மாதம் கரெக்டாக அவருடைய எக்ஸாம்ப்டட் இன்கத்தை ரிட்டர்னில் காமிக்கணும். நிறைய பேர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துருவாங்க, அவருடைய ப்ரொஃபஷனல் இன்கத்தை காமிக்காம விட்டுருவாங்க. அது ஒரு நோட்டீஸ் கொடுப்பான், உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோ ரூபா பணம் வந்திருக்கு, 194 ஜேல இவ்வளோ ரூபா வந்திருக்கு. 194 ஜேனா அவன் வந்து எக்ஸாம்ப்டட் இன்கம் பார்க்க மாட்டான், டாக்ஸபிள் இன்கம் நோட்டீஸ் கொடுப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம தான் கொடுக்குறோம். மாதம் முடிஞ்சோன்னே R1 ரிட்டர்ன் நம்ம தான் கொடுக்குறோம். வி சப்மிட் ஆல் தி இன்வாய்ஸஸ். இப்போ இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் இன்வாய்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. த மொமெண்ட் யூ ரைஸ் த இன்வாய்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் த எஃப்ஐஆர். நிறைய பேர் இன்வாய்ஸ் போட்டுட்டு சப்சிக்வெண்ட்டாக மாற்றுறாங்க, ரேட்டை மாற்றுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே மாற்றும் போது ஒரு டிஸ்பியூட் அரைஸ் ஆகுது. ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் இன்வாய்ஸிங், இவே பில், R1 ரிட்டர்ன், 3B ரிட்டர்ன். இது போயிடுது. எவ்ரி மந்த் யூ ஃபைல் அ பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். பேங்கில் சிஸ்டம் எப்படி கம்பேர் பண்ணுதுன்னா, நீங்கள் மாதம் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ உங்கள் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் சேர்த்து உங்கள் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் வரணும், உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ கிரெடிட் வருது, இதே மேட்ச் பண்ணி சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் பார்த்துட்டு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து மந்த்லி ஒரு 10 lakh rupees யூஆர் ஷோயிங் எஸ் ஒரு சேல் பில், வேறஸ் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்ரி மந்த் 20 lakh rupees வருது. ஸோ இட்ஸ் இஸ் சஸ்பீஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷன். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவான். இப்போ நீங்கள் இவே பில் போடுறீங்க. இப்போ நான் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நடந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எங்கள் ஊரில் ரொம்ப காஷுவலாக சேல்ஸ் நடக்கும். ஒரு இவே பில் போடுவாங்க, ஒரு ட்ரக் நம்பரை போட்டு இவே பில் டம்மி இன்வாய்ஸ் போடுவாங்க. அந்த இவே பில் வண்டி நம்பரை போடுவாங்க. ஒரு போட்ட உடனே இதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க. இப்போ மதுரையில் இன்டெலிஜென்ஸ் விங் இருக்குது, ஆன்டி ஏவேஷன் விங் இருக்குது. அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு 10 lakhs மேலே ஒரு இவே பில் போட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரக் நம்பரை உடனே அடித்து பார்ப்பாங்க. இந்த ட்ரக் நம்பர் வந்து இந்த வே பில் படி சிவகாசியில் இத்தனை மணிக்கு லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. நிறைய கேசஸ் நானே பார்த்துருக்கேன். அந்த ட்ரக் நம்பர் வந்து நாங்கள் வே பில் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா பூனேலையோ ராஜஸ்தான்லேயோ ஏதோ ஒரு டோல்கேட்டில் கிராஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஒரு 1/2 hour முன்னால். ஆனால் இவர் வே பில் என்ன போட்டிருப்பார், இந்த ட்ரக் நம்பரில் நான் சிவகாசியில் லோட் பண்ணேன்னு போட்டிருப்பார். ஸோ அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சேன்னு என்ன செய்வாங்க, ஸோ திஸ் ஃபெல்லோ இஸ் டூயிங் சம் மிஸ்யூஸ் திங். ஸோ தே வில் பிகம் அவங்க ரேடார் வந்து அவங்கள மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இட்ஸ் அ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் எ வே பில், சரக்கு வே பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க, இட்ஸ் போகஸ் என்ட்ரி. யூ ஆர் புட்டிங் எ ட்ரக் நம்பர். அவன் ட்ரக் நம்பரை பார்த்தானா டோல்கேட்டில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு 1000 kilometer அங்கிட்டு நிற்கும். பட் இங்கே சிவகாசியில் இந்த ட்ரக் இருக்க மாதிரி வே பில் போட்டிருப்பீங்க. ஸோ தட் கிரியேட்ஸ் எ ப்ராப்ளம். இட் கம்ஸ் அண்டர் த ரேடார் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட். மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். இது வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணுற எஃப்ஐஆரை பேஸ் பண்ணி தென் ஸ்க்ரூட்னி ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ். இப்போ எங்கெல்லாம் லிட்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னா
நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண பிறகு கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணுது. அதில் வந்து யுவர் ஃபைலிங் த ஹெச்எஸ்என் நம்பர் கிளாஸிஃபிகேஷன் மெயில் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரே பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரே கமாடிட்டி இருக்கும், ஒவ்வொரு மாதம் ஒரு ஹெச்எஸ்என் நம்பர் கொடுப்பாங்க. சில ஹெச்எஸ்என் நம்பர் கொடுக்குற வந்து 18% இருக்கும், நம்ம 12% டேக்ஸ் போட்டிருப்போம். இந்த மாதிரி இருக்கும். ரெண்டாவது நம்மளுடைய ரிட்டர்ன்ஸை வந்து கம்பேர்ஸ் வித் தி டேக்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அண்டு டிஐஸில் எடுத்து பார்க்கும். சில இன்ஃபர்மேஷன் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். அதுக்கு மிஸ்மேட்ச் இருக்கா, அவங்க ஃபைல் பண்ணதுக்கு நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் பண்ணதுக்கு இருக்கான்னு பார்க்கும். தென் நம்மளுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்வே வர்றாங்க. இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்வே எப்போ வருவாங்கன்னா when there is a specific information in the department வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் நிறைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து இப்போ அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஜென்ரேட்டட் வெரி பியூட்டிஃபுல் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே தூக்கி அவங்களுக்கு எரிஞ்சிடும், இன்ஃபர்மேஷன் எரிஞ்சிடும். வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறீங்க, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனை எவ்வளோ % வேல்யூ பண்ணுறீங்க, வெதர் உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸு இப்போ நம்மளை மாதிரி 3 பேர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டேக்கிங்க, இப்போ தேனியில் வந்து ஒரு ஆள் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க, வத்தல் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க, ஏலக்காய் வியாபாரம் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆள் 5% லாபம் காமிப்பார், ஒரு நாள் 10% லாபம் காமிப்பார், ஒரு 8% காமிப்பார். ஸோ ஆவரேஜாக அவங்க 6% லாபம் வச்சுக்கிடுவாங்க. ஒரு ஆள் 1% மட்டும்தான் லாபம் காமிச்சிட்டே வர்றாரு அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் இஸ் a சஸ்பீஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷன். நீங்கள் ஒரே பார்ட்டிக்கு சில பேர் ஏலக்காய் வந்து மார்க்கெட் ரேட் வந்து 1000 ரூபா 2000 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கோம், அவர் போகிற இன்வாய்ஸில் 200 ரூபா போடுவார். ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து போர்ட்டலில் போயிடும். நீங்கள் இன்வாய்ஸ் போடுறது எல்லாமே போர்ட்டலில் போயிடுது. ஸோ அதை உடனே எடுத்து சஸ்பீஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷனாக போயிடும். தீஸ் ஆர் ஆல் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பை எஸ். இது வந்துட்டாங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ஷன் வருவாங்க. இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் தே வில் ஹேவ் 90% ஆஃப் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். அவங்க கையில் வரும்போது உங்களை பற்றி 90% இன்ஃபர்மேஷன் கையில் வச்சுருப்பாங்க. நம்மகிட்ட வந்து ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்பாங்க. நம்ம புத்திசாலித்தனமாக சில இதெல்லாம் சொல்லுவோம், சொல்கிறத வந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நம்ம சொல்கிற தப்பாக சொல்லுவாங்க, எடுத்து சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம கொடுத்த பதிலுக்கும் அதுக்கும் மிஸ்மேட்ச் ஆகும். ஸோ நம்மளே வந்து நுழலும் நன்வாயால் கடுங்கிற மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து பொறுமையாக கேட்பாங்க. பட் கையில் எல்லா வாரமும் வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங், இப்போ நீங்கள் யாருக்காவது சஸ்பிஷாக ஒரு டம்மி பில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க, அதுக்கு வே பில் போடாமல் இருந்திருப்பீங்க. உங்கள்கிட்ட வந்து யார் சார் உங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமர்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமராக கொஞ்சம் ஜென்யூன் கஸ்டமர் பேரை சொல்லுவீங்க. ஆனால் புக்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டில் என்ன இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டியாக இருக்கும். இப்போ எங்கள் ஊரில் சிவகாசிலாம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். ஆக்சுவலாக பேப்பர் சப்ளை பண்ணுற பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு பார்ட்டிக்கு சப்ளை பண்ணுவோம். அவங்க எனக்கு பில்லு வேண்டான்ட்டாங்கன்னா இன்னொரு பார்ட்டிக்கு பில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ நாங்கள் பொதுவாக அதை எங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபை கூப்பிட்டு கேட்டால் நீங்கள் யாருக்கு பேப்பர் விற்கிறான்னு சொன்னால் எல்லா கஸ்டமரும் சொல்லுவான். அந்த கஸ்டமருடைய ஒரு இன்வாய்ஸ் ஒரு லெட்ஜர் ரேட் வேணும், அந்த கஸ்டமருக்கு லெட்ஜரே இருக்காது. என்னப்பா உங்கள் ஸ்டாஃப் வந்து இந்த கஸ்டமருக்கு ரெகுலராக சப்ளை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு இன்வாய்ஸ் கூட போடலன்னு கேட்பார். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இடத்துலேருந்து போன மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ், அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு உங்கள் குடோன்லேருந்து அங்கே போய் உங்கள் வேன் இறக்குனதுக்கு வந்து கூகுளில் போட்டோ எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு கோல்டு ஜுவல்லரி ஷாப், அந்த கஸ்டமர் வந்து ரெகுலராக ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட வந்து வாங்குவார். இந்த மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷன் இருந்தாங்க. அவங்க வரும்போது கேட்டாங்க, இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிகிட்ட வந்து நீ எதுவும் சரக்கு கொடுத்துருக்கியா கொடுக்கலையான்னு கேட்கும்போது நாங்கள் அந்த கஸ்டமருக்கு எங்களுக்கு பழக்கமே கிடையாது அப்படின்ட்டுருக்காங்க. அவங்க உடனே ஒரு 50 வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ரெகுலராக அந்த கடையில் ஓனர் வந்து சூட்கேஸில் ஜுவல்லரி ஆர்னமெண்ட்ஸ் எடுத்து போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஷாப்புக்கு போகிற டைம் அதை கொண்டு எடுத்து இத்தனை மணிக்கு நீங்கள் போயிருக்கீங்க, இந்த பாருங்கள் கூகுள் வீடியோ, நீங்கள் உள்ள பையை கொண்டு போகிறீங்க, வரும்போது எம்டி பேக் கொண்டு வர்றீங்க, நீங்கள் எப்படி வியாபாரம் பண்ணல, அந்த கஸ்டமரே தெரியாதுன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க. அந்த அளவுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கி அட்வான்ஸாக போயிட்டாங்க. ஸோ when they come for inspection or a survey, they will be holding 90% of your information. உங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க, ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் a triggering point for litigation. இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. Then exchange of information. I told today, there are many government agencies sharing information. அவங்களுக்கு டெய்லி மாதத்துக்கு ஒரு உட்காந்து ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட் உட்காருவாங்க. 10 டிபார்ட்மெண்ட்லேயே அவங்க இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சஸ்பீஷியஸ் இதை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ இன்றைக்கி கஸ்டம்ஸ் அத்தாரிட்டி எடுத்திங்கன்னா அவங்க யார் யாருக்கெல்லாம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்திருக்கு, அவங்களுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் போகுது, யார் இம்போர்ட் பண்ணி அதை அப்படியே தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஜிஎஸ்டியில் வந்து இப்போ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கிரானைட் இண்டஸ்ட்ரி, அதில் இங்கேருந்து பில் போட்டு போகிறது ஒரு பார்ட்டிக்கு போகும், எக்ஸ்போர்ட்டாக இன்னொரு பார்ட்டி பேரில் பண்ணுவாங்க. நிறைய இந்த மாதிரி லாஸ்ட் மினிட்ல கொண்டு நேம் மாற்றுவாங்க. ஸோ 10 டிபார்ட்மெண்ட்டும் தே எக்ஸ்சேஞ்ச் த இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் வித் தம். அதில் எதெல்லாம் சஸ்பீஷியஸாக அவங்க பண்ணாங்களோ அப்புறம் ஷேர் பண்ணுவாங்க. இந்த கஸ்டமர் எனக்கு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காரு, இந்த கஸ்டமர் ஜிஎஸ்டியில் ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காரு, இந்த கஸ்டமர் அசஸ்ஸி வந்து இன்கம் டேக்ஸில் ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காரு, இவர் இஎஸ்ஐபிஎஃப்பில் ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காரு, இவர் ஃபாரின் ட்ரேடில் ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காரு, பேங்கிங்கில் ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
இப்போ இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் வர்றாங்க, உங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் பேங்க் லோன் வாங்குறதுக்கான என்ன பண்ணியிருப்போம், நம்ம ஸ்டாக்ஸை கூட போட்டிருப்போம். உள்ள ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கை செக் பண்ண போவாங்க, ஸ்டாக் இருக்காது. அப்போ என்ன அர்த்தம் சொல்லுவாங்க, சார் நீங்கள் 1ஆந்தேதி பேங்க்கில் ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டு 18 கோடி கொடுத்துருக்கீங்க, அப்போ நீங்கள் 10 நாளைக்குள்ள பர்ச்சேஸ் ஒரு 2 கோடி இருக்குது, 3 கோடி விற்றுருக்கீங்க, அப்போ நீங்கள் 16 கோடி ஸ்டாக் இருக்கணும் காமிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டாக் இருக்காது. உடனே 15 கோடி ரூபா மிஸ் ஆஃபர் ஆப்ரேஷன், குட்ஸ் ரிமூவ்டு வித்தவுட் இன்வாய்ஸ். எல்லாமே எவிடன்ஸ் நம்ம தான் கொடுக்குறோம். ஸோ ஆல் த எவிடன்ஸஸ் ஆர் கிவன் பை எஸ் ஒன்லி. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஈஸியாக லிட்டிகேஷன் ட்ரிகர் ஆயிடுது. தென் அது சிஸ்டமே வந்து மிஸ்மேட்ச். ஒரு 10%க்கு மேலே நிறைய கேஸஸில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய இன்புட் கூட இருக்கும், அவுட்புட்டு டேக்ஸே கட்டியிருக்க மாட்டேன். இட்ஸ் எ சிம்டம் தட் யூ ஆர் டூயிங் எ டேக்ஸ் எவேஷன். இப்போ நீங்கள் தொழில் பண்ண என்ன லாபகரமாலாம் யாரும் தொழில் பண்ணுறோமா? எவ்ரி பிஸ்னஸ் ஹாஸ் அ வேல்யூ அடிஷன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லையா? நம்ம 100 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குகிறோம், 8% 10% லாபத்துக்கு தான் விற்கிறோம். இல்லாமல் யாரும் வியாபாரம் பண்ணுறது கிடையாது. அப்போ நீங்கள் வாங்கின இன்புட்டுக்கு தானே டேக்ஸ் கட்டியிருப்பீங்க. அவுட்புட் 10% கூட பண்ணால் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டியிருக்கணும்ல, ஏன் கட்டல? திஸ் இஸ் அ இண்டிகேஷன் when you are not making payment by cash. நிறைய பேர் புத்திசாலித்தனமாக இன்புட்டை கூட காமிப்பாங்க. பட் தேர் குட் பி ஜென்யூன் ரீசன் இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் கூட இருந்துச்சுன்னா ரீசன் இருக்கலாம். நான் டூரிங் இந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் கட்டியிருந்தேன்னா ரீசன் இருக்கலாம். நான் அந்த வருஷம் ஏதாவது ஒரு பழைய வருஷத்துக்கு ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்குது, டேக்ஸ் கட்டியிருந்தேன், இன்புட் எடுத்தெல்லாம் எடுக்கலாம். ஆர்சிஎம் கட்டியிருந்தால் இருக்கலாம். அந்த ரீசன் இருந்தால் ஒத்துக்கலாம். இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் கேஷ் கட்டாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா நிறைய ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிசஸ் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது அவங்க முதலாளிமாருக்கு வந்து நான் டேக்ஸ் கட்டலைன்னு சொல்லிவிட்டு இன்புட்டை கூட போட்டு காமிச்சு ஃபைல் பண்ணி விட்ருவாங்க, டேக்ஸே கட்ட மாட்டாங்க. இதெல்லாம் உடனே அவங்க ரேடாருக்கு போயிடும், லிட்டிகேஷன் ட்ரிகர் ஆகிரும். தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ். தென் குட்ஸ் இன் டிரான்சிட், இவே பில் போட்டு சரக்கு போகுது, பில் டு ஷிஃப்ட் ஒன்று போட்டு அனுப்புகிறீங்க. நிறைய பேர் இவே பில் போட்டு சரக்கு போனோடனே இவே பில்லை கிழிச்சு போட்டு வேறு பார்ட்டிக்கு பில்லை போட்டுருவாங்க, இல்லை வேறு ரேட்டை கம்மி பண்ணி போட்டுருவாங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு எஃப்ஐஆர் கொடுத்துட்றீங்க, இவே பில் போர்ட்டலில் போய் கொடுத்துட்றீங்க. இவே பில்லில் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு போட்டிருக்கீங்க எல்லாம் இருக்கும். ரெண்டாவது நீங்கள் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது அந்த 10 இவே பில் கொண்டு வருவான். கொண்டு வந்து சார் இந்த பார்ட்டிக்கு இன்றைக்கி என்றைக்கு சரக்கு அனுப்பிங்க, இன்வாய்ஸில் எஜாரை கொடுங்கன்னு கேட்டுருப்பான். நம்ம பில்லே போட்டிருக்க மாட்டோம், இல்லை பில்லில் பாதி அமௌண்ட் போட்டிருப்போம். பட் இவே பில் கூடுதலாக போட்டிருப்போம். ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஃபார் நமக்கு மாற்றக்கான வாய்ப்பு பண்ணிட்டுருக்கேன். தென் வி ஆர் கிளைமிங் லாட் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன்ஸ். இப்போ ஜிஎஸ்டியில் நிறைய பொருளுக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் ரன் பண்ணுறாங்க, ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணுறாங்க. சில பேர் ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணுவாங்க, பக்கத்தில் பேரலாக ஸ்வீட் ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்களாம் யாருக்கு ஜிஎஸ்டி நீங்கள் எப்படி ரிட்டர்னில் எப்படி போட்டிருக்கீங்க, யாராவது பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்களா? A person who is doing a restaurant as well as making a sweet stall. இப்போ நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுற மெட்டீரியல் வந்து இட்ஸ் அ சர்வீஸ், நாட் அ சேல் ஆஃப் குட்ஸ். அதுக்கு வந்து இன்புட் டேக்ஸ் எடுக்க முடியாது. அது பக்கத்துலேயே நீங்கள் ஸ்வீட் ஸ்டால் விற்பீங்க, அதுக்கு வந்து 5% டேக்ஸ், அதுக்கு இன்புட் எடுக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக எல்லாமே இவங்க சேர்த்து இன்புட் எடுப்பாங்க. பட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நீங்கள் விற்கிற பொருளுக்கு வந்து இன்புட் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ தேர்ஸ் எ எக்ஸம்ஷன். ராங்காக நீங்கள் கிளைம் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்புட் ராங்லி அவைல்னு சொல்லி நோட்டீஸ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு பொருள் வந்து நம்ம எக்ஸம்டட் குட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், டிபார்ட்மெண்ட் வில் சே இட்ஸ் நாட் எக்ஸம்டட். இப்போ நாங்கள் சிவகாசிலலாம் சில பேர் பிரிண்டட் புக்ஸு சப்ளை பண்ணுவாங்க. புக்ஸோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். புக்ஸோடு சேர்த்து நம்ம சில காம்போசிட்டாக மற்ற பேக்கிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் சேர்த்து கொடுப்பாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லும், நீ புக்ஸு தான் எக்ஸம்டட், நீ கொடுக்குற பேக்கிங் மெட்டீரியலுக்கு ஜிஎஸ்டி போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் மிக்சட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபரன்டேஷன் வரும். இப்போ பிரிண்டட் புக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலி சப்ளைங் குட்ஸ் தான் சப்ளை பண்ணுறோம். ஆனால் ஜிஎஸ்டி ஆக்டில் வந்து இது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் கிடையாது. யூ ஆர் டூயிங் ஏ கான்ட்ராக்ட் பிரிண்டிங் சர்வீசஸ். இப்போ ஒரு புக்கை நம்ம போட்டு கமர்ஷியலாக நம்மளால் விற்க முடியுமா? ஒரு புக்கு நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க, அவங்க நம்ம போய் விற்க முடியுமா? இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்க்கு ஒரு கைடன்ஸ் விட்டுங்க பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க, நான் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஐ கேன் ஒன்லி பிரிண்டர், ஐ கேனாட் செல் த புக்ஸ் டு எனிபடி, ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ரைட். ஸோ ஐ எம் டூயிங் ஒன்லி பப்ளிஷர் தான் பண்ண முடியும். ஐ எம் ஒன்லி பிரிண்டிங் தி கண்டென்ட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் எ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் பிரிண்டிங். ஸோ நான் இன்வாய்ஸில் வந்து சர்வீஸ் சேக் கொடுத்த 999 தான் போட முடியும். ஐ கேனாட் புட்டி 48 49 போட முடியாது. ஸோ அப்போ நான் 48 போட்டு சப்ளை பண்ணால் தப்பு. நாளைக்கு இட் கிரியேட்ஸ் அ லிட்டிகேஷன். ஸோ எக்ஸம்ஷன்ஸ் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் the triggering point of litigation varum. Then common credit, I am doing an activity, I am manufacturing both taxable goods as well as exempted goods. நான் ஒரேல வந்து ரெண்டும் பண்ணுறேன்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நான் சொல்ல மாதிரி இப்போ ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா, என்கிட்ட வந்து ஒரு மில்க் ப்ராசஸிங் ஒரு யூனிட் இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணார், ஆரம்பத்தில் மில்க் ப்ராசஸிங் பண்ணி விற்றுக்கிட்டு இருந்தார். ஒரு லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து மில்க்லேருந்து பால்கோவா பண்ணி ஸ்வீட்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார். 3ஆவது ஸ்டேஜ் வந்து ஓப்பன் இஸ் ஓன் ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அவர் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தார். அப்போ என்ன பண்ணார், அவர் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணும்போது செப்பரேட் இதாக போயிடுது ப்ரிமிசஸ். இங்கேருந்து சரக்கு அங்கே மூவ் பண்ணுறாரு, அங்கே வேபிள் போட்டு மூவ் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு என்ன வி காட்ட 2 டிஃப்ரெண்ட் ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கணும். அப்போ அவர் இங்கேருந்து அனுப்பும்போது அவர் அனுப்புறது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு விற்கிறதுக்கு தான் அனுப்புவார். ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே ஃபார் செல்லிங் டு ரெஸ்டாரண்ட். அவர் விற்கும் போது நான் ரெஸ்டாரண்ட் சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சேல்ஸ் போகிற ரெஸ்டாரண்ட் சேல்ஸில் காமிச்சார். பட் குட்ஸ் ஆர் மூவ் ஃப்ரம் திஸ் ஃபேக்ட்ரி டு ரெஸ்டாரண்ட். ரெஸ்டாரண்ட்டில் விற்றதுக்கு நான் இன்புட் எடுக்க முடியாது. பட் when I am moving the goods from a factory to the restaurant, I should charge tax, ஜிஎஸ்டி போட்டு தான் பண்ணணும். ஸ்வீட்டுக்கு அப்படி தான். நான் மொத்தமாக ரெஸ்டாரண்ட் சேல்ஸ் என்னுடைய சேர்த்து காமிச்சோம்னா அதுக்குரிய இன்புட்டை வந்து மொத்தத்துக்கு டிசல்வ் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிஸ்பியூட் இருக்குது. இப்போ காமன் கிரெடிட் எப்போ ரைஸ் ஆகும்னா when you are engaged in doing both accessible commodity and இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் பண்ணுறாங்க. அந்த யூனிட்டில் வந்து ஆக்டிவேட்டட் கார்பனுக்கு வந்து 5% வரும். காய்கறி டஸ்ட் வருது பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து ஒரு பண்ணும்போது காய் டஸ்ட் வரும். காய் பித்து பண்ணுறாங்க, காய் டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் நெல் ரேட்டு. பட் நீங்கள் காமன் இன்புட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ், ஆடிட் ஃபீஸ், பேங்க் சார்ஜஸ், இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், இதெல்லாம் காமன் கிரெடிட். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரூல் 42, 43 காமன் இல்லை ஒரு மெஷினரி வாங்கியிருப்பீங்க. ரூல் 43 காமன் ஐடிசி வந்து இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு தி எக்ஸாம்டடான ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். இதை கால்குலேஷன் பண்ணுறது ஒரு டிஸ்பியூட் அரைஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் எகெயின் எ பாயிண்ட் ஃபார் லிட்டிகேஷன். தென் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ 17, 18, 18, 19க்கெலாம் நீங்கள் ஆடிட் ஃபீஸ் போட்டதுக்கெலாம் ரிவர்ஸ் சார்ஜில் நீங்கள் கட்டியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு நோட்டீஸ் வருது. அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பெர்சென்ட்டாக வாங்கினதில் ஆரம்பத்தில் ஒரு 4 மாதத்துக்கு வாங்கினதுக்கு நீங்கள் சார்ஜஸ் கட்டியிருக்கணும். டைரக்டர்ஸ் ரெமுனரேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க. அவங்களுக்கு செக்ஷன் 182 டிடிஎஸ் பிடிச்சி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஆர்சிஎம் கிடையாது. அதே ரெமுனரேஷன் நீங்கள் 184J கொடுத்துருக்கீங்க, இல்லை வேறு இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா யுவர் லைபிள் டு பே ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். யூ டு பே கண்டிப்பாக கட்டி ஆகணும். ஈவன் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அல்ல அவங்க ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஒரு டாக்டர், அவங்க ஜிஎஸ்டியை எடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அங்கே உள்ள டைரக்டருக்கு நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் சர்வீஸ் சார்ஜஸாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா யுவர் லைபிள் டு பே ஜிஎஸ்டி அண்டர் ஆர்சிஎம் மெக்கானிசம். ஸோ இது ஒரு டிஸ்பியூட் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது போக நம்ம ரீஃபண்ட்ஸ் நிறைய கிளைம் பண்ணுவோம். எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருப்போம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணியிருப்போம். நார்மல் கோர்ஸில் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணியிருப்போம். ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ண போகும்போது இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா சில கண்டிஷன்ஸ் உண்டு. எக்ஸ்போர்ட்டில் வித்தவுட் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் பண்ணோம்னா ஐ கேன் கிளைம் ரீஃபண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ். பட் when I do the வெல்கம் சார், அழகப்பன் சார் வெல்கம். திருச்சி பிரான்ச்சு சார், திருச்சி சேர்மன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரீஃபண்ட் கிளைமில் நிறைய நம்ம பண்ணல வந்து நிறைய டிஸ்பியூட் வரக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அங்கே நிறைய லிட்டிகேஷன் வருது. தென் யுவர் ஃபைலிங் அனுவல் ரிட்டர்ன். அனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளே வேலிடேட் பண்ண சொல்கிறோம். ஜிஎஸ்டிஆர் 9 and 9C வந்து நம்ம தான் மந்த்லி ரிட்டர்ன் கொடுத்துருப்போம். அது பிறகு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருப்போம். தென் யூ டு ஃபைனலைஸ் அண்ட் பே தி அனுவல் ரிட்டர்ன். நம்ம பண்ணுற தப்புக்கள்லாம் அதில் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறான். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதில் என்ன ரிட்டர்னில் கொடுத்துருக்கோ அதை அப்படியே ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம மந்த்லி ரிட்டர்ன் கொடுத்ததுக்கும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நிறைய டீவியேஷன் வரும். சில இன்ஃபர்மேஷன் மந்த்லி ரிட்டர்னில் கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க. சில டேக்ஸபிள் சப்ளைஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம், ஒமிஷனாக இருக்கலாம், இல்லை தப்பாக ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை நம்மளே புக்ஸை மாற்றிருக்கலாம். இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அனுவல் ரிட்டர்னில் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. தென் அவைலபிள் ஆஃப் ஐடிசி. நம்ம ஐடிசி வந்து நம்ம புக்ஸில் ஒன்று எடுத்துருப்போம், 2L ஆட்டோ டிராஃப்ட் ஆகி வர ஒன்று இருக்கும். அதில் பிளாக்கெட் கிரெடிட் ஒன்று சொல்கிறாங்க, 17(5) சொல்லுவாங்க. பிளாக்கெட் கிரெடிட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு சிமெண்ட்டு ஸ்டீல் வாங்குறீங்க, எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் வாங்கினா யுவர் நாட் எலிஜிபிள் டு டேக் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். இஃப் யூ பை எ வெஹிக்கிள், கம்பெனிக்கு வெஹிக்கிள் வாங்கினா அந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கக்கூடாது. யுவர் ஸ்பெண்டிங் மணி ஃபார் வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் வெஹிக்கிள்ஸ் யூ கேனாட் டேக் இன்புட் கிரெடிட். இதெல்லாம் புக்கில் எடுத்து தான் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஜிஎஸ்டி நாலேஜ் இருந்தால் தான் அதை ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்ல முடியும். பண்ணாமட்டோம்னா என்னாம்னா ஒரு 3 வருஷம் கழித்து இது நீங்கள் எடுத்த தப்புன்னு சொல்ல போகும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு 1 லட்ச ரூபா தப்பாக எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த 1 லட்ச ரூபாய்க்கு வட்டி போடுவான். 3 வருஷத்துக்கு வட்டி ஒரு 18% வருஷத்துக்கு போடுவான். அது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு 54% வரும். 1 லட்ச ரூபாய்க்கு 1 லட்ச ரூபா பெனால்ட்டி போடுவான்.
இதை நம்ம முதலே பார்த்து இந்த அன்னுவல் ரிட்டர்னில் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா we can avoid this litigation. பட் பெரும்பாலான கேஸில் நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம். we filed the annual return பண்ணியிருப்போம். ஸோ நம்ம annual return is where we able to do corrections. அப்போ நம்ம எப்போ கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும்னா only when you finalize the accounts. நம்ம ஆடிட் பண்ணி கையெழுத்து பட போகும்போது you have to reconcile both the GST ரிட்டர்னில் உள்ளதுக்கும் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கா, இது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் தப்பாக எடுத்திருக்காங்களா, எக்ஸஸாக எடுத்திருக்காங்களா, RCM கரெக்டாக கட்டியிருக்காங்களா, ரிவர்சல் ஆஃப் கிரெடிட் பண்ணி ரோல் காமன் கிரெடிட் ப்ராப்பராக ரிவர்சல் பண்ணியிருக்காங்களா, இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோமா, எக்ஸாம்டர் குட்ஸ்குரிய ஐடிசியை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா, வேல்யூ எடிஷன் இருக்குது ஏன் ஜிஎஸ்டி கட்டல. நிறைய கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்காலும் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருக்க மாட்டாங்க. அப்போ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை தே நாட் பெய்ட் த ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட். 10 வருஷம் லாபம் காமிக்கிறாங்க, லாபத்துக்காக நம்ம ஜிஎஸ்டி கட்டியிருக்கணும்ல. நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ லாபம் காமிக்கிறீங்களோ அந்த லாபத்துக்காக கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி கேஷாக கட்டியிருக்கணும். அப்படி கட்டலைன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் தேர் மேனிப்புலேட்டிங் த அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ தேர் ஃபூலிங் அஸ் ஆல்சோ, ஃபூலிங் த ஆடிட்டர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதான் கேட்சிங் பாயிண்ட். ஒரு ஆள் கேஷாக கட்டல ஜிஎஸ்டி கட்டலைன்னா அதுக்கு என்ன பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தாகணும். தட் கிவன் இண்டிகேஷன் தட் அக்கௌண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். சம்வேர் தேர் ஃபூலிங் எஸ். அது இல்லாட்டி பின்னால் லிட்டிகேஷன் வரும்போது ஒன்று ஆடிட் ரிப்போர்ட் தப்பாக இருக்கணும், இல்லை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் தப்பாக இருக்கணும், ஏதாவது ஒன்று தான் ப்ளேம் பண்ணோம். எண்ட் ஆஃப் த டே த ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் ஆடிட்டர்ஸ். அவங்க ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட்டு தான் பேஸாக எடுத்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்டு தான் கரெக்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம இல்லைன்னு மறுக்க முடியாதுல்ல. வி கேனாட் சே தட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஸ் false or not verified by me. You are certified that is verified, found to be correct. You cannot tomorrow say it's wrong. So they take it as the base. அதன் பேஸில் கம்பேர் பண்ணி நிறைய டிமாண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போ கிளைண்ட்ஸ் வில் ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் ஆடிட்டர்ஸ். இப்போ நம்ம இதில் இப்போ நிறைய பேர் டேக்ஸ் ஆக்ட் ரிப்போர்ட்டில் ஏசியை லேட்டாக கட்டிட்டாங்க, பிஎஃப் லேட்டாக கட்டிட்டாங்கன்னா நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டிமாண்ட் வரும். 43B பேமெண்ட் கட்டல நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுப்போம். டிமாண்ட் வில் கம் பிகாஸ் ஆஃப் த ஆடிட் ரிப்போர்ட். அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டிலையும் based on the audit report there are many litigation is coming. So tomorrow they will find fault with the auditors. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல லிட்டிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டர் வி கேன் அவாய்ட் தி. அது மாதிரி இந்த ட்ரேட் பேபிள் இப்போ நம்ம 43BHல இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ஸே 45 days. GST ஆக்டில் again when you got a trade payable in your balance sheet, if it is not paid within 180 days, the outstanding is more than 180 days, ஐடிசி அந்த அமௌண்ட்டில் நீங்கள் என்ன வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணாட்டி அது பெனால்ட்டி தே ஆஸ்க் யூ டு ரிவர்ஸ் ஐடிசி அண்ட் யூ டு பே பெனால்ட்டி வித் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதே நீங்கள் எடுத்து குவான்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தென் எகெயின் டிஸ்பியூட் அரைசஸ் பிட்வீன் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் குட்ஸு HSN இதில் பண்ணுவாங்க. மூணாவது இவே பில். இப்போ நம்ம நிறைய இவே பில் போடுறோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் இவே பில் மிஸ்டேக்கை போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. டுடே டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது அவங்க நிறைய ஒரு 100-200 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வச்சுருப்பாங்க. இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க வர்றதுக்கு முந்தைய ரெஸ்டாரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நான் ஒரு கோல்டு ஷாப்பில் போய் ஒரு ஜிஎஸ்டி டீம் வந்தாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொன்னார், அவங்க என்னென்னா டெய்லி எத்தனை பேர் உள்ளே போகிறாங்க வர்றாங்கிறத கூகுளில் பார்த்துருக்காங்க. ஒரு கடையில் டெய்லி எத்தனை பேர் உள்ளே போகிறாங்க வர்றாங்கன்னு. அப்போ இவங்ககிட்ட கேட்டாங்க, சார் ஒரு பையரை வந்தால் ஒரு ஆள் வந்தால் ஆவரேஜ் எவ்வளோ சார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க? அவர் எவ்வளோ சொல்லியிருப்பார்? 50,000, 1 லட்சம், 2 லட்சம் சொல்லியிருப்பார். சார் 1 லட்ச ரூபா சார் ஆவரேஜாக ஒரு ஆள் வந்தால் 1 லட்ச ரூபா பண்ணுவாங்க அப்படின்றாரு. உடனே அவங்க சொன்னாங்க, உங்கள் இடத்துல இத்தனாந்தேதி பாருங்கள் சார் 80 பேர் வந்திருக்காங்க, இத்தனாந்தேதி 90 பேர் உள்ளே போயிருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாளைக்கு 80 லட்ச ரூபா, நான் ஆவரேஜ் 60 லட்ச ரூபா வச்சுக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு 60 லட்ச ரூபா. அப்போ மாதம் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? 25 நாள் போட்டால் 15 கோடி சேல்ஸ் இருக்கணும். அவர் மாதம் சேல்ஸை 1 கோடி தான் காமிக்கிறார். அவர் என்ன சொன்னார், சார் எங்கள் எம்ப்ளாயிலாம் உள்ளே வந்தவங்களை பூரா சேர்த்துக்கு எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னாரு. சரி சார், எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் சார் இருப்பாங்க? எனக்கு 80 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னாரு. அப்போ ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளோ சார் சம்பளம் கொடுக்குறீங்க? 15,000 ரூபா கொடுக்குறேன். ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளோ சார் ஒரு சேல்ஸ்? ஒரு எம்ப்ளாய் கூப்பிட்டு, தம்பி நீ ஒரு நாளைக்கு உன்ட்ட எத்தனை கஸ்டமர் வருவாங்க, நீ எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுவேன்னு கேட்டார். சார் நான் ஒரு நாளைக்கு 5 கஸ்டமர் வருவாங்க, நான் ஆவரேஜாக 3 லட்ச ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு. சார் 80 பேர் 40 பேர் எடுத்துக்கிறேன், 40 × 30 லட்ச ரூபா போட்டால் 1,20,00,000 ரூபா சேல்ஸ் வரும். திஸ் இஸ் த பேசிக். ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனால் என்ன செய்வாங்க, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் எத்தனை ஏசி ஓடுது, எத்தனை டேபிள் இருக்குது, கிச்சனோட ஏரியா எவ்வளவு, இதெல்லாம் அவங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இதை வச்சு அவங்களே அரைவ் த டேர்ன் தெரிஞ்சிடும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்மகிட்ட கேட்பாங்க. அதனால் நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா கிடையாது. தே ஹேவ் ஆல் த வே. இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணுறீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் நிறைய செக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க.
இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ ஜிபி இருக்கும், எவ்வளோ வேல்யூ எடிஷன் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ வேஸ்டேஜ் ஆகும். இப்போ காட்டன் மில்லுக்கு போனாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் காட்டன் மில் எவ்வளோ வேஸ்டேஜ் வரும். நார்மலாக உங்கள் ஸ்பின்னிங் மில் எத்தனை பேர் பார்த்துருவீங்க? எவ்வளோ சார் யாராவது ஸ்பின்னிங் மில் யார் பார்க்குறா? காட்டன் எவ்வளோ சார் வேஸ்டேஜ் வரும்? அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்களே சார், காட்டன் ஜின்னிங் பண்ணி இழுந்து வருதில்ல சார். ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் ரூம்லேருந்து கோம்பருக்கு வரும், கோம்பர்லேருந்து போவாங்க. ஆவரேஜாக 8% 10% வரும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 10 டன் வேஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இவ்வளோ காட்டன் யான் வேஸ்ட் வரும், காட்டன் வேஸ்ட் வரும். அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த காட்டன் வேஸ்ட் யான் வேஸ்ட்டோட சேல்ஸை கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. நம்மால் பெரும்பாலும் வேஸ்டேஜ் சேல்ஸே காமிக்க மாட்டோம். அப்போ அது எங்கே போச்சுன்னு கேட்பாங்க. பேக்கிங் மெட்டீரியல், நிறைய பேக்கிங் மெட்டீரியல் வாங்குவோம். அந்த எம்டி ட்ரம்ஸ் என்ன பண்ணிங்க கணக்கில் வராது. ஸோ வேஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிட்டு வருவாங்க, அதுக்கு பிடிப்பாங்க. இவே பில் அண்ட் ட்ரக் மூவ்மெண்ட், நான் சொன்ன மாதிரி இவே பில் போட்டிருப்பாங்க, ட்ரக் நம்பரை கொடுத்துருப்பாங்க. ட்ரக் எங்கேயோ இருக்கும், இவங்க ஒரு ட்ரக் நம்பரை கொடுப்பாங்க. இவே பில் ஒரு கஸ்டமர் போட்டிருப்பாங்க, இன்வாய்ஸ் வேறு ஆள் புக்கில் என்ட்ரி போகிற வேறு ஆள் போட்டிருப்பாங்க. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் செக் பண்ணி கொடுத்துரும். ஏன்னா நீங்கள் R1 ஃபைல் பண்ணுறீங்க, இவே பில் போடும்போது ஒரு பார்ட்டிக்கு பில் ரைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, R1 டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் கொடுத்தீங்கன்னா மிஸ் மேட்ச் உடனே கேப்சர் பண்ணிக்கணும். தென் ஆவரேஜ் ஜிபி இண்டஸ்ட்ரி நாம்ஸ் தில் ஹேவ் ஜிபி வேல்யூ எடிஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வேல்யூ எடிஷன் வச்சுருப்பாங்க. உங்கள் ரிட்டர்னில் நீங்கள் கொடுக்க போகும்போது உங்கள் இன்புட் அவுட்புட் நாம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியாக பிரிண்டிங்கில் 10 டன் பேப்பர் வாங்கினாங்கன்னா அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கும், ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு பேப்பருக்கு கிலோவோட ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் ரேட் இருக்கும். சார் நான் 100 டன்னு இன்றைக்கி பேப்பர் வாங்கியிருந்தேன்னா 100 டன்னுக்கு எனக்கு 10% வேஸ்ட் போனால் 90 டன்னு அவுட்புட்டாக போயிருக்கும், அல்லது 80 டன் அவுட்புட்டாக போகும். சார் நான் 60 ரூபா ஒரு கிலோ பேப்பர் வாங்கினா என்னோடய அவுட்புட் வந்து 100 ரூபா இருக்கணும் சேல்ஸ். சார் எனக்கு 80 டன் பண்ணால் ஒரு டன்னு 1 லட்சம், 80 லட்ச ரூபாய்க்கு நான் பில் பண்ணியிருக்கணும். சப்போஸ் நான் 40 லட்சம் தான் பில் பண்ணுறேன், என்னுடைய பர்ச்சேஸ் 80 டன் இருக்குது, உடனே சிஸ்டம் மிஸ் மேட்ச் காமிச்சு கொடுத்துரும். இது மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் செட் பண்ணியிருக்காங்க. எகைன் மல்டிபிள் இவே பில் போடுவோம், கணக்கில் காமிச்சிருக்க மாட்டோம். வேல்யூவேஷன் கேஷ் நீங்கள் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்கள் பேங்க் டெபாசிட்டுக்கும் உங்கள் சேல்ஸுக்கும் மிஸ் மேட்ச் இருக்கும். சிஸ்டம்ஸ் உடனே கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரும். நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி 100% அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ ஐடிசி. நம்ம ஐடிசியாக எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம், எப்போயுமே டேக்ஸ் கேஷ் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். சிஸ்டம்ஸ் வில் வாட்ச் யூ. கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன், உங்கள் இடத்துல வந்து கேட்பாங்க, இப்போ சொன்ன மாதிரி 80 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா என் ஹோட்டலில் 50 சீட் இருக்குது, ஆனால் ஒரு நாளைக்கு 5000 சேல்ஸ்லாம் ஒத்துக்கிடுவாங்களா? 50 சீட் டேபிள் இருக்குன்னா ஒரு சீட்டுக்கு ஒரு எப்படியோ ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு நான் 4 டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணால் 200 பேர் வருவாங்க. ஒரு ஆள் 100 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டாலும் 20000 ரூபா சேல்ஸ் காமிக்கணும். 50 டேபிள் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபா சேல்ஸ் காமிச்சா எப்படி? கிச்சன் வந்து ஒரு 200 சதுரடி கிச்சன் வச்சுருக்கீங்க, 400 சதுரடி கிச்சன் வச்சுருக்கீங்க. நான் 20 ரூபாய்க்கு உலக உள்ளே மாஸ்டர்ஸே 4 பேர் இருப்பாங்க. 20,000 நீங்கள் சேல்ஸ் காமிச்சா மிஸ் மேட்ச். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஆர் டூயிங் சப்ரஷன் காமிச்சிடும். கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் எடுத்து பார்ப்பாங்க. தென் இபி பவர் கன்சம்ஷன், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் பவர் கன்சம்ஷன் 10,000 யூனிட் ஓடி இருக்கும், நம்ம சேல்ஸ் வந்து 5 கோடி காமிச்சிருப்பான். அடுத்த மாதம் 20,000 யூனிட் ஓடி இருப்பான், 3 கோடி சேல்ஸ் காமிப்போம். ஸோ மிஸ் மேட்ச். எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பீங் டேக்கன் மீது. நீங்கள் பேங்க் ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க லோன் வாங்கும்போது, நான் இத்தனை கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணுறேன், ஐம் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் மச் ஆஃப் கேஷ் கிரெடிட், அதுக்கு ட்ராயிங் போர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பீங்க, ஸ்டாக் ஆடிட் நீங்கள் போய் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் ஆடிட்டர் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி ஃபீர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது அவங்க ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்டு வாங்கி ஸ்டாக்கை ரெக்கன்சில் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம், பேங்கில் லோன் வாங்கியிருப்போம், பேங்க் ஆஃபீஸில் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்த்து ஸ்டாக் இருக்குன்னு இருப்பார், ஸ்டாக் ஆடிட்டர் வந்து ஸ்டாக் இருக்குன்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருப்பாரு, ஆனால் ஃபிசிக்கலாக ஸ்டாக் இருக்காது. வெரி டிஃபிகல்ட் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுங்க. தென் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கேட், இப்போ நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணுவோம் இன்கத்தை குறைக்கிறக்காண்டி. ஸோ தட் ட்ரிகர் ஆல்சோ ட்ரிகர் தி லிட்டிகேஷன் பாயிண்ட்ஸ். சோஷியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இப்போ நம்மள அறியாமல் நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் போடுவோம், பொருளை விளம்பரப்படுத்தும், அந்த ப்ரைஸ் இந்த ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பட் ரியலாக இன்வாய்ஸ் போகிற ப்ரைஸுக்கும் நீங்கள் விளம்பரத்தில் போகிற ப்ரைஸுக்கும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சோஷியல் மீடியா நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம், பட் இன் ரியாலிட்டி நீங்கள் பிஸ்னஸில் புக் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை வச்சு கேப்சர் பண்ணிடுவான், எல்லாமே நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ த பீப்புள் சி. இப்போ அதாவது இங்கே ஒன்றும் இல்லை, எங்கள் ஒரு கிளைண்ட் கேஸில் வந்து அவர் நிறைய ஒரு ஆர்டிக்கல், பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல், யூஸ்வலாக ஒரு பிஸ்னஸ் தேவையில்லாத ஆர்டிக்கல், ஒரு வித்தியாசமான ஆர்டிக்கல் வாங்கியிருந்தார், ஒரு பல்க் அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கி எக்ஸ்பெண்டிச்சராக புக் பண்ணியிருந்தார். ஸோ வர்றவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்கு சார் வாங்கினா, நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னாங்க. உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் வாங்கி ஒரு வாரம் கழித்து ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் வீட்டில் ஒரு மேரேஜ் நடந்துச்சு.
அவர் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த பொருளை பூரா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவர் சோஷியல் மீடியாவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த பாருங்கள் சார், நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் அந்த பொருளை வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் கல்யாணத்தில் கொடுத்துருக்கீங்க, பட் இதை பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக எழுதியிருக்கீங்க. பிகம் எவிடன்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நம்ம தான் எவிடன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் எங்கே எவிடன்ஸ் போகிற கிடையாது. தென் டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நம்மளே கொடுக்குற டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஒரு டர்ன் ஓவர் கொடுப்பான், இன்னொரு வருஷம் இன்னொரு டர்ன் ஓவர் கொடுப்பான், ஒரு மாதம் ஒரு ஃபிகர் கொடுப்பான், இன்னொரு மாதம் இன்னொரு அப்நார்மல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். அது இருந்தாலும் சஸ்பிஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்துடும். தென் பேங்க்கில் கொடுக்குற எஃப்எஃப்ஆர் அது எல்லாமே இப்போ கம்பேர் பண்ண சொல்கிறான். நீங்கள் உங்கள் இடத்துக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் வர்றாங்களோ இல்லை எது பண்ணுறாங்களோ, இப்போ நீங்கள் பேங்க்கு நம்ம சேல்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம், பட் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்னில் ஒரு சேல்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ரெண்டையுமே வந்து சிஸ்டம் இம்மீடியட்டாக கம்பேர் பண்ணிடுது. திஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் வேர் த லிட்டிகேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். இது மாதிரி குட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்சிட், இப்போ நம்ம பொருள் அனுப்புகிறோம், இவே பில் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ட்ரிகரிங் பண்ணிட்டு தான் இவே பில்லில் வரலாம், மிஸ்மேட்ச், கேஷ் பேமெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை நம்ம எப்படி ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறது? லிட்டிகேஷனை ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறது வந்து there are 2 points டுடே. இப்போ லிட்டிகேஷன் வந்துடுது சேலஞ்சஸில் வந்து வருமுன் காப்பதுன்னு ஒன்று இருக்குது, தென் ஃபைட்டிங் ஆஃப்டர் தட். ஃபைட்டிங் இப்போ லிட்டிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் போனீங்கன்னா இப்போ இன்கம் டேக்ஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய செக்ஷன்ஸ் இதை வச்சு ஆர்குமெண்ட் பண்ண முடியும். வேறஸ் இன் ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷன் இட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் எவிடன்சஸ். இப்போ நிறைய பொருள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த பொருளை வாங்கலை, உங்கள் இடத்துக்கு வரலன்னு சொல்லுவான், நீங்கள் இன்வாய்ஸ் போகஸ் இன்வாய்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லுவான். பட் என்னுடைய கேட்டில் வந்து நான் என்ட்ரி ஒரு செக்யூரிட்டி ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன், அதில் என்ட்ரி போட்டிருக்கேன்னா தட் கேன் பிகம் ஏ மோர் எவிடன்ஸ். நிறைய கேஸஸில் என்னுடைய இன்வெர்ட் கேட்டில் என்ட்ரி போட்டிருந்தோன்னா அது எவிடன்ஸ் வச்சு நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். ஸோ ஷுட் பி. இப்போ நீங்கள் லிட்டிகேஷனில் நாளைக்கு ஃபைட் பண்ண போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நிறைய செக்ஷன்ஸே கிடையாது. நல்லா தான் ஒரு 6 செக்ஷன் தான் மெயினாக இருக்கும் இந்த லிட்டிகேஷனில். ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷனில் மேக்ஸிமம் 10 செக்ஷன் தான், நாட் டூ காம்ப்ளிகேட்டட், ரொம்ப சிம்பிள் செக்ஷன். இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் அது பார்த்திங்கன்னா பட்டு, சப்ஜெக்ட் டு, நாட் தட், நாட் சப்ஜெக்ட்னு டூ many வேர்டிங்ஸ் இருக்கும். இதில் வெரி கிளியர் செக்ஷன், வெரி சிம்பிள் செக்ஷன். பட் should you need a logical analysis, you have to compare the அவன் எஃப்ஐஆர் கொடுத்த ரிட்டர்ன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்கான், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருக்குது, உங்கள் ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது, தேர்ட் பார்ட்டி எவிடன்ஸ் என்ன இருக்குது, எங்கே தப்பு நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவன் கொடுத்த நோட்டீஸ்லேயே பாதி தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. 10 பாயிண்ட் டெஃபிஷியன்சி கொடுப்பான், ஒரு டெஃபிஷியன்சி கொடுப்பான், இன்னொரு டெஃபிஷியன்சி பார்த்து அவனே தப்பாக கொடுப்பான். இப்போ எனக்கு வர நோட்டீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீ எக்ஸஸ் ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்க, அது திருப்பி கட்டுன்னு கொடுப்பான். 6வது டெஃபிஷியன்சியில் வந்து நீ ஐடிசி கம்மியாக எடுத்திருக்க, ஸோ அட் அமௌண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் சப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஏன்னா அவன் 2 டேட்டா கம்ப்யூட்டர் எடுக்கும்போது அதை யோசிக்காது. தப்பை பார்க்கும்போது இன்னொரு டேட்டாலேருந்து எடுத்திருக்கோம், 2வது தப்பை பயன்படும்போது இன்னொரு டேட்டாலேருந்து எடுத்திருக்கோம். ஒன்று எடுக்கும்போது 2Aலேருந்து எடுத்திருக்கோம், இன்னொன்று எடுக்கும்போது நம்ம திருப்பியில் ஃபைல் பண்ணதை வச்சு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்லுவான், நீ இன்புட் கம்மியாக எடுத்திருக்க, ஸோ அமௌண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் சப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை நம்மளே எடுத்துக்கணும், இது ரைட்டிங்கிறியா இது ரைட்டிங்கிறியா, அப்போ நமக்கு எது அட்வான்டேஜ்னு பார்த்து யூ டு மேக் எ டிசிஷன். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது லிட்டிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு 5 கேஸ் நீங்கள் டீல் பண்ணிங்கன்னா போதும், யூ கேன் பிகம் ஏ மாஸ்டர். அது பேர் ஒன்லி கட் அண்ட் பேஸ்ட். ஒரு கேஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நீங்கள் கேஸை பொறுமையாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் மைண்டில் ஒரு கன்க்ளூஷன் அரே பண்ணிக்கலாம், இதுதான் நம்ம ரிப்ளை கொடுக்க போகிறோம், இந்த பார்ட்டியோட சினாரியோ தான் அப்படின்ட்டு. யூ வுட் கம்பேர் தி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், அவங்களுடைய 3B ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ப்ளஸ் நோட்டீஸில் என்ன கேட்டிருக்கான், எங்கே தப்பு நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் த நோட்டீஸ் வந்து எங்கேயாவது ஒரு மைண்டர் மிஸ்டேக் நம்ம தவறுதலாக ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவோம், எவேஷனே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. பட் ஐ டோல்ட் யூ, டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட 10,000 ரூபா வாங்க நினச்சாங்கன்னா தேர் சென்டிங் எ நோட்டீஸ் ஃபார் 10 lakh rupees. 10 லட்ச ரூபா நோட்டீஸ் அனுப்பினா நீங்கள் உடனே 1 லட்ச ரூபா பணம் கட்டிடுவீங்க, பதந்துட்டு அவனுடைய டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிடுது. தட்ஸ் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க. உங்களோட நீ 10,000 வாங்கினா 1 லட்சம் வாங்கினோம்னா 10 லட்ச ரூபாய்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுவாங்க. இப்போ எனக்குலாம் சாதாரணமாக ஐ காட் நோட்டீஸ் ஃபார் மை கிளைண்ட்ஸ் ஃபார் 100 crores 200 crores, அவன் டேர்ன் ஓவரே அவ்வளோ கிடையாது, நோட்டீஸ் வந்துருக்கு. நம்ம கவனிக்காம விட்டோம்னா 30 நாளைக்கு ரிப்ளை கொடுக்கலன்னா ஒரு ஆர்டரை போட்டுருவான், அப்பீல் ஃபைல் பண்ண முடியும்னா 90th day உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடும், உங்கள் பேங்க்கில் ரூபாய் பூரா எடுத்துருவான், ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணிடுவான். தென் இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம் டு ரிவோக் திஸ் அட்டாச்மெண்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ பவர்ஸ் இருக்குது. உங்களால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது, உங்கள் ஜிஎஸ்டி லாக் பண்ணிடுவான், யூ கேனாட் பை த குட்ஸ், யூ கேனாட் சென்ட் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் உங்கள் சப்ளையருக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ யூ குட் ஆக்ட் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி. அப்போ நீங்கள் வந்து கிளைண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் முடிக்க போகும்போது ஆடிட் எவிடன்ஸ் பக்காவாக வச்சுட்டுக்கிங்கன்னா இந்த லிட்டிகேஷன் வரும்போது ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ ஈஸி. அக்கௌண்ட்ஸ் முடிக்கும் போதே நிறைய ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணால் யூ கேன் கரெக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஆனால் ஜிஎஸ்டி ஆனுவல் ரிட்டர்னில் ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம்.
இந்த மாதிரி லிட்டிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் எகைன் வேல்யூஷனில் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஓன் பிரான்ச்சஸ்க்கு அனுப்பியிருப்பீங்க குட்ஸ், அதில் வேல்யூஷன் ப்ராப்ளம் வரும். இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஒரு கம்பெனி இருக்குது, கம்பெனி வந்து யூ காட் அன் ஆஃபீஸ் இன் தமிழ்நாடு, யூ காட் அன் ஆஃபீஸ் இன் பெங்களூர், சம் இன் ஹைதராபாத். ஆடிட் ஃபீஸ் காமனாக போட்டிருப்பீங்க, 3 பிரான்ச்சு ஆடிட் பண்ணி இங்கே பில் போட்டிருப்பீங்க. அதை அவன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லுவான், இல்லை நோஷனல் என்ட்ரி. ஆனால் நீ ரூல்ஸ் படியே பண்ணித்தான் ஆகணும். அது மாதிரி தான் ஆர்சிஎம். டுடே வி காட்ட குரூப்பில் ஒரு 4 கம்பெனி இருக்கும். ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி கார்பரேட் கேரண்டி கொடுக்குது. டுடே எங்கிட்ட போய் ஜிஎஸ்சி ஃபார் கிவிங் ஏ கார்பரேட் கேரண்டி. அதில் கார்பரேட் கேரண்டி நம்மளால் 1% வேல்யூஷன் எடுத்து ஆர்சிஎம்மில் கட்டி ஆகணும். அது மாதிரி இப்போ நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வருது, ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் போட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. இப்போ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்கெல்ட் தட் ராயல்ட்டி ஆன் மைன்ஸ் வந்து ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட்லேருந்து டிமாண்ட் பண்ணலான்னு போட்டிருக்கான். இப்போ நாளைக்கு எல்லாமே போய் அவங்க ராயல்ட்டி டிமாண்ட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்து ஜிஎஸ்டிக்காரர் வந்து யூ டு பே ஆர்சிஎம் ஆன் ராயல்ட்டி பே டு தி கவர்மெண்ட். யூ அவைல் த சர்வீசஸ் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட், யூ டு பே ஆர்சிஎம், இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ். இப்போ நான் ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு பில் அனுப்புகிறேன், பில் கலெக்ஷன் ஆகி வருது. வரும்போது என்ன செய்கிறாங்க, அந்த ஃபாரின் பேங்க் $2 கழிச்சு அனுப்புவான். ஸோ யூ அவைல் த சர்வீசஸ் ஆஃப் அ ஃபாரின் பேங்கர், யூ டு பே ஆர்சிஎம் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாமே ஒரு 20-30 பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும். ஒரு தடவை ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 5 நோட்டீஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ரிப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் 50 நோட்டீஸ் இருந்தாலும் ஒன்லி கட் அண்ட் பேஸ்ட் தான். ஒன்லி யூ டு சேஞ்ச் த ஃபிகர்ஸ், அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தான் மாற்றி கொடுக்கணும். இட்ஸ் நாட் டூ காம்ப்ளிகேட்டட், பட் இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், பட் இட்ஸ் a huge earnings potential. ஜிஎஸ்சிங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இட் கிவ்ஸ் எனார்மஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் டு சேஃப்கார்ட் அவர் ப்ரொஃபஷன், டு ஸ்ட்ரெங்தன் அவர் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் டு ஹேண்டில் தி லிட்டிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணலாம். இதை நம்ம கவனிக்கல, நான் ஜிஎஸ்சி பார்க்கல அப்படின்னு யாராவது பண்ணாங்கன்னா அல்டிமேட்லி தே ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் ஆடிட்டர். அங்கே உள்ளவங்க என்ன சொல்லிட்டு இப்போ அட்வொகேட்டோ ஜிஎஸ்சி கன்சல்டண்ட்டோ அங்கே எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஆடிட்டர் தப்பு பண்ணிட்டாரு, அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைன்னு சொல்லி அவங்க காசு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் டுடே இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ். அதனால் பிஃபோர் கன்க்ளூடிங் யுவர் ஆடிட் ஸ்டேட்மெண்ட், கலெக்ட் ஆல் தி எவிடன்சஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை தட் ஈவன் த ஜிஎஸ்சி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ஜிஎஸ்சி annual return கரெக்ட்னா லிட்டிகேஷனை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த லிட்டிகேஷனில் வந்து வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த சோஃபார் ஐ கிவன் தி நமக்கு என்ன மாதிரி சோர்ஸஸில் லிட்டிகேஷன் வருது, எந்த மாதிரிலாம் வரணும்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஒன்ஸ் லிட்டிகேஷன் வந்துடுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து சில நோட்டீஸ் வந்து அவங்களாம் எடுத்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஏஎஸ்எம்டி 10ன்னு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க, பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்க்ரூட்னி ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ். அது ஏஎஸ்எம்டி 10ன்னு கொடுப்பாங்க. சில இடங்களில் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்போ டேரெக்டாக டிஆர்சி 01A கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் அன் இன்டிமேஷன். அதுக்கு நீங்கள் 7 days ஆர் 15 daysக்குள்ளே ஃபைல் கொடுக்காட்டி டிஆர்சி 1ன்னு சொல்லி சோகாஸ் நோட்டீஸ் பிகினிங். அதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்த பிறகு பிஃபோர் கிவிங் அன் ஆர்டர் தே வில் பி கிவிங் ஏ ஸ்பெஷல் ஹியரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு நோட்டீஸ் கிளைண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, பிஹெச் அட்டன் பண்ண மாட்டோம். பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா டிஆர்சி 7ன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் வந்துடும். ஒன்ஸ் டிஆர்சி 7 அந்த ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா யூ கேனாட் கோ அண்ட் மீட் தி அஃபிஷியல்ஸ் அகைன் அண்ட் அதை மாற்ற முடியாது. யூ ஷுட் ஃபைல் அன் அப்பீல், ஏபிஎல் 1ன்னு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணணும். தென் யூ அப்பியர் வித் அப்பலேட் அத்தாரிட்டி, தே வில் கிவ் அன் ஆர்டர். அது அப்பீல் ஆர்டர் இன் அப்பீல் வரும். டிஆர்சி 7ங்கிறது ஆர்டர் இன் ஒரிஜினல் மாதிரி. அப்பீல் ஆர்டர் வந்த பிறகு யூ ஷுட் கோ ஃபார் அ ட்ரிபுனல். அஸ் ஆஃப் டுடே ட்ரிபுனல் இஸ் ஃபார்ம் பண்ணல, எல்லாமே அப்பீல் ஸ்டேஜோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. பட் டுடே as I told in the morning, the number of cases, litigation notices பார்த்திங்கன்னா thousands of notices are coming daily. தினம் ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து தினம் ஒரு 1000 நோட்டீஸ் 2000 நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். நிறைய பேருக்கு ரிப்ளை கொடுக்க வேண்டிய எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒன்ஸ் யூ பில்டப் ஏ டீம் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு ஆஃபீஸில் 2 பேர் 3 பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸிலி யூ வில் ஏபிள் டு ஃபைல் ரிப்ளை ஃபார் 5 or 10 notices. Each notice people are willing to pay even 3,000, 5,000, 10,000 rupees based on the quantum of demand. Easily make a good amount. Not only amount, you can make enrich your knowledge பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து இந்த லிட்டிகேஷனில் ஹவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஹேண்டில்னா ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் எவிடன்சஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி நம்மளுடைய எஃப்ஐஆரால் நீங்கள் லாஜிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம எங்கே தப்பு விட்ருக்கோம், தப்பு இதனால் வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த நோட்டீஸை ஸ்டெப் பை லைன் படித்து நம்ம ரிப்ளை கொடுத்தோம்னா 90% ஆஃப் த கேசஸ் தேர் ஆர் சான்சஸ் ஃபார் கெட்டிங் ரிலீஃப் இன் தி லிட்டிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் அவுட்லைன் அபவுட் த ஜிஎஸ்டி litigation. Now I open to floor for any queries and reply about the GST litigation.
இந்த கேரண்டி அமௌண்ட்டுக்கு 1% எடுத்து இவர்கிட்ட பே RCM கட்டணும் சார். இருக்கட்டும் இல்லை சார். லோன் அமௌண்ட்டில் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ கேரண்டி கொடுத்தீங்களா கேரண்டி அமௌண்ட்டில் அதப்போ நீங்கள் எப்படி 5 crores கம்பெனி எப்படி 100 crores கேரண்டி கொடுக்குறாங்க? இருக்கட்டும் சார், நின்றுக்கிட்டு நல்லாயிருக்கும். இல்லை சார் 100 crores நெட்ஒர்க் இருந்தால் தான் நாங்கள் பேங்கர்ஸ் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவான். நெட்ஒர்க் இல்லாத 5 கோடி கம்பெனிக்கு எப்படி 100 crores கொடுக்க சொல்லுவான்? ஏன்னா புக்ஸு 5 கோடி இருக்கலாம். இப்போ வேறு எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு 100 ஏக்கர் லேண்ட் வச்சுருப்பீங்க. அந்த லேண்டோட புக் வேல்யூ வந்து 5 crores இருக்கலாம், பட் மார்க்கெட் வேல்யூ 100 crores இருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் 100 crores கொடுக்க சொல்கிறான். ஸோ when you are giving a guarantee for 100 crores, your net worth is more than 100 crores. ஸோ அதில் 1% ஒரு கேரண்டிக்கு எடுத்து RCM கட்ட சொல்லுவான். அது நீங்கள் முதல்ல கட்டிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. பின்னால் 3 வருஷம் கழித்து பார்த்தோன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பெனால்ட்டி போட வேண்டியிருக்கும். அண்ட் டுடே ஜிஎஸ்டி பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் 18% வட்டி. இப்போ 17% இப்போ நோட்டீஸ் வருது பார்த்தீங்கன்னா வட்டி வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டோட கூட வரும். பெனால்ட்டி 100% ஆர் 200% போடுவான். அதில் there are 2 sections, section 73, 74 இருக்குது. 74 இருக்கிறது நீங்கள் ஃப்ராட் ஆர் மிஸ்டேட்மெண்ட் வில்ஃபுல் சப்ரஷன் தான் கொடுக்கலாம். ஆனால் எல்லாமே 74 தான் கொடுப்பான். ஸோ யூ டு கவுண்டர் த நோட்டீஸ். எனக்கு 73 தான் கொடுத்துருக்கணும், 74 கொடுக்கணும்னு சொல்லி கவுண்டர் பண்ணணும். நம்ம கவுண்டர் பண்ணாட்டி 74 ஆர்டர் போட்டோன்னா தே வில் லெவி 200% பெனால்ட்டி போடுற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கும். இப்போ இந்த கவுன்சிலர் 53rd கவுன்சிலர் ரிலீஃப் கொடுத்துருக்காங்க மேடம். அதை நீங்கள் கோட் பண்ணி கட்ட வேண்டியில்லை. நோட்டிஃபை ஆயிடுச்சு மேடம். ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு அவங்க பாதியால் அப்டேட்டாக இருக்க மாட்டாங்க, நோட்டீஸ் கொடுத்துருவாங்க. பெனால்ட்டி ஆர்டர் 1920க்கு அதில் அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அது செக்ஷன் 74 அப்ளை ஆகாமான்னு பாருங்கள். அப்ஜெக்ட் 74 எனக்கு அப்ளை ஆகாது, நான் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நான் என்னுடைய எஃப்ஐஆர் பேஸ் பண்ணி நீங்களே நோட்டீஸ் கொடுக்குறீங்க. நீங்களாக வந்து நான் தப்பாக ஸ்டேட்மெண்ட்டோ சப்ரஷனோ வில்ஃபுல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கல, இன்டென்ஷன் எவைட் டேக்ஸ் கொடுக்கல, கிளரிக்குலர் அப்படி தான் 73 ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம். கொடுத்தீங்கன்னா 73 வரும்போது நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டியிருந்தீங்கன்னா 10% 15% தான் பெனால்ட்டி வரும். ஆமாம், கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க. நார்மலாக இவங்க பண்ண மாட்டாங்க. வில் கெட் ரிலீஃப் ஒன்லி இந்த அப்பீல். பட் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லேட் இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த பிறகு சில கேஸஸில் எடுக்கிறாங்க. சில கேஸில் நோட்டீஸ் 74 கொடுத்தாலும் அவங்க ஆர்டர் 73 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ரிலீஃப், இந்த பெனால்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலீஃப் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. So how about the rectification of order, sir? Now they are doing for the rectification order. DRC 707 கொடுத்த உடனே நம்ம வந்துட்டு அப்பீல் போகாமல் ரெக்டிஃபை ஆர்டர் போடும்போது the possibilities are how is அதுக்கு எரர் டெக்னிக்கலி அதாவது ஃபேக்சுவல் எரர் இருந்தால் பண்ணுறாங்க சார். அது என்ன வரல, பட் ஆன்லைனில் ஃபைல் பண்ணி பண்ணுறாங்க. ரேர் கேசஸ் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், 60 கேசஸில் வந்துட்டு வாட் லைக் யூ செட் த கவர்மெண்ட் வாட் ஆர் த ரிப்ளைஸ் வே ஆர் கிவிங் கோட்டிங் த செக்ஷன்ஸ் ஆஸ் பர் ரெக்கார்ட் சப்மிட் பண்ண உடனேவும் தே ஆர் ஹேண்ட்லிங் 100 to 150 கிளைம்ஸ் பர் டே. ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் வந்து கொடுக்கும்போது சேம் அவங்க என்ன நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க சிம்பிளாக கொடுத்தாங்க. ரிப்ளை இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி அப்படின்னு போட்டு கொடுத்தாங்க. இப்போ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான். when they are rejecting your condition they should give an argument பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்காண்டி ரிஜெக்ட் பண்ணுறது கிளாரிஃபை பண்ணணும். அதர்வைஸ் த ஆர்டர் இஸ் நாட் வேலிட்னு போட்டு ஒரு கேஸில் ஆர்டர் ஆகிருக்கு. ஹைகோர்ட் மதுரை ஹைகோர்ட்டில் தே கிவன் ஆர்டர் when some officials are rejecting your submission you should give a valid reason for the rational basis decision. எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அதனால் ரிஜெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் ஃபியூ லைன்ஸில் கொடுக்கக்கூடாது. Sir, a dealer has purchased some goods from Thanjavur. Goods is really moved to Theni. And I replied that by quoting payment slip and e-way bill and all. But again, and I quoted some few judgments also. After quoting all these judgments, at last no order was issued like this reply is not satisfactory. I am rejecting and I am raising the penalty of some 93 lakhs which is equal to tax. அவங்க இட்ஸ் நாட் அ வேலிட் ஆர்டர். இப்போ ரீசெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த கோர்ட் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ரோச் த கோர்ட். பட் ஜென்ரலாக ஹைகோர்ட்டில் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுறது கிடையாது பொதுவாக.
யூ டு ஃபைல் கோ அண்ட் அப்பீல் ஃபைல் பண்ணிட்டு you can parallelly approach the court also. Sir, can we request the officer under 161 rectification க்கு நம்ம request பண்ணலாமா whether they will consider that? Merits of the case ல பண்ண மாட்டாங்க. Only rectification வந்து ஒரு டைப்பிங் எரர் வந்துருச்சு, ப்ரீவியஸ் பரவாயில்ல ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க, லாஸ்ட் பரவாயில்ல வேறு ஃபிகர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க. சம் டைப்பிக்கல் எரர் அந்த மாதிரி எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க. டிஸ்பியூட்டபிள் பாயிண்ட்ஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் ஆர்டர் இஷ்யூலாம் தப்பாக கொடுத்தாலுமே அவங்க தே வில் ஸ்டாண்ட் பை தேர் ஓன் வெர்டிக்ட், தே வில் நாட் சேஞ்ச். இப்போ ஆர்சிஎம் வந்து ஃப்ரைட்டுக்கு இருக்குல்ல சார், இப்போ அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் இட் இஸ் ப்ரொவைடட் பை ஜிடிஏனா மட்டும்தானே ஆர்சிஎம் அப்ளிகபிள். பட் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மெட்டடோரில் எடுத்துகிட்டு வர்றேன், ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்தீங்கன்னா வேண்டியில்லை, தேவையில்லை. பட் அகெயின் தே ஆர் டிமாண்டிங் பிஎன்எல்ல எடுத்துக்கிட்டு அந்த டோட்டல் ஃப்ரைட் சார்ஜுக்கு அப்படியே ஆர்சிஎம் கட்டணும். அவங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் வந்து ரெண்டு அக்கௌண்ட் ஃபார் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஒன்ஸ் யூ காட் அன் எவிடன்ஸ் யூ கேன் கிளைம் இட். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் பட் ஜென்ரலாக அதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆர்சிஎம் கட்டிட்டு 8 பேர் வேண்டியதானே, எதுக்கு நம்ம டிஸ்போர்ட்டபிள் பாயிண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு. அதுக்கு நீங்கள் எவிடன்ஸ் இருந்தால் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த வண்டியில் வந்துக்கான அந்த வண்டி ஓனருக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் கொடுத்துருக்கணும், கேஷ் பேமெண்ட் டு தி ஓனர் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் இருக்கணும். ஜிடிஏல வந்துக்கூடாது, லாரி ரிசிப்ட் எவிடன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம். பட் ஏபிள் டு கிவ் அன் எவிடன்ஸ் வெஹிக்கிள் நம்பர் வச்சு இந்த ஓனருக்கு தான் கொடுத்துக்கணும் தான் பண்ணலாம். அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வாங்கிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். ரிசீவ் பண்ணி தான் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் சம்டைம்ஸ் தேர் ஆர் வெஹிக்கிள் லைக் மதுரையில் ஒரு புடிச்சு அனுப்புறேன், மதுரையிலிருந்து அந்த வண்டி சும்மா நிற்குது, அது தேனிக்கு வரப்போகுது, அது ஏற்றி விடுவாங்களா ரிமோட் வண்டி, அப்படி ஏற்றினாலும் இட்ஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் ஜிடிஏ. பட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் டிமாண்டிங் அஸ் டு அது பஸ்ஸில் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்ஸுக்கு அனுப்பணும் சார், அதுலேயே அந்த மாதிரி. இது லாரி வாடகை ஃப்ரைட்னு உங்கள் ஹெட்டில் கொண்டு வந்தாலே கேட்டுருவாங்க. அதான் சொல்லி எல்லாமே நம்ம கொடுக்குற எஃப்ஐஆர் தான். நீங்கள் தானே ஃப்ரைட்னு காமிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் தானே ஃப்ரைட்டுக்கு தானே புக் பண்ணியிருக்கீங்க. போடணும். ஆமாம், டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் தான் கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ லாரி டிரான்ஸ்போர்ட் அவங்க ரிட்டர்னில் எப்படி காமிப்பாங்க? சார் நீங்கள் லாரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்களா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இப்போ அவர் வந்து ஜிடிஏ சார், அவருக்கு ஹேண்டில் பண்ணி ஜிடிஏ, அவருக்கு வந்து அவங்க டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் தான் இருக்கும். அவங்களாம் இப்போ அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. அதுமாதிரி நம்ம கணக்கில் நீங்கள் எந்த வெஹிக்கிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் போட்டு கட்டிங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாமே ஃப்ரைட் சார்ஜஸில் போட்டிருப்போம். ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ்க்கு எல்லாத்தையும் அமௌண்ட் போட்டிருப்பீங்க. ஸோ யூ ஒன்லி கோட்டட் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ். அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன், நுழலும் நென்வாயில் கடுங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அவங்க எடுத்து பேசுவாங்க. வேறு எங்கேயும் இப்போ எவிடன்ஸ் எடுக்க மாட்டேன் சார், உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்குது சார், நீங்கள் தான் சார் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம சில இதில் வந்து நம்மளே கம்ப்யூட்டேஷனில் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு பண்ணுவீங்க, ஜிஎஸ்டியில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்றிருப்பீங்க, அப்போ அதுக்குரிய மெட்டீரியல் ஐடிசி பார்த்தீங்கன்னா 2A எப்படி ஃபுல்லாக எடுத்திருப்பான். 2A இருக்கா பார்த்தீங்க, சிமெண்ட்டு ஸ்டீல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க. பட் வேற டன் டியூரிங் தி இயர் நீங்கள் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அமௌண்ட் ஃபுல் கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ கட்டணம் கட்டியிருந்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபீஸ் கொடுத்துருப்பீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்பீங்க, ஃப்ளோரிங் மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்பீங்க, எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க. அதுக்கெல்லாம் ஐடிசி கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். அப்போ 2A நீங்கள் எடுத்த அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கணும். திஸ் ஆர் த லாஜிக்கல் வேஸ். சிஸ்டம் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். உங்கள் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸில் ஒரு இருக்கா அது பார்த்துரும். ஆர்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் போட்டிருந்தோம். அதுக்கு ரெக்டிஃபிகேஷன் எந்த ஆர்டருமே போடாமல் டியூ டேட் முடிஞ்ச உடனே கிரெடிட் டேக்ஸ் அமௌண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஜென்ரலாக எடுக்க மாட்டாங்க, அவங்க நோட்டீஸ் கொடுத்து எடுப்பாங்க. நோட்டீஸ்லாம் கொடுக்கவே இல்லை, எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பெனல்ட்டியும் அந்த மாதிரி சார் எப்படி ஜென்ரலாக தே வில் மேக் எ நோட்டீஸ் கொடுத்து தான் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் பண்ணுற பவர்ஸ் கிடையாது. எடுத்துட்டாங்க சார் ஆல்ரெடி. அதான் உங்களுக்கு 90 days டைம் கொடுக்குறாங்க. DRC 7 ஆர்டர் வந்தோடனே 90 days டைம் கொடுக்குறாங்க. 90 daysக்குள்ள ஃபைல் அண்ட் அப்பீல் அண்ட் கிவ் அ லெட்டர் 10% ப்ரீ டெபாசிட் பண்ணோம், டேக்ஸ் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணோம், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பெனால்ட்டி கட்ட வேண்டியதில்லை. கேட்டுட்டு கிவ் ஸ்டே ஆஃப் கலெக்ஷனுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருங்க. இந்த ஆர்டருக்கு கேஸ் நான் அப்பீல் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன், திஸ் இஸ் மை அக்னாலஜ்மெண்ட், நான் 10% ப்ரீ டெபாசிட் பண்ணேன், ஸோ கீப் தி பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அண்ட் அபையன்ஸ் டில் தி டிஸ்போசல் ஆஃப் அப்பீல்னா தே வில் நாட் டேக் எனி ஸ்டெப். நீங்கள் நான் ரெக்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன், அதனால் நீங்கள் அப்பீல் பண்ண முடியும்னா அது வந்து அவங்களுக்கு இஸ் நாட் பைண்டிங். ஸோ அவர் ரிட்டர்ன் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணல.
அந்த டைம் பட் அதனால் அந்த கேம் நான் அப்பீல் போட்டேன். ஸோ 9 days பாஸ் ஆயிடுச்சு. பட் என்ன ஆர்டர் அவர் பாஸ் பண்ணல. பட் அவர் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆர்டர் பாஸ் பண்ண நெசசிட்டி கிடையாது. உனக்கு நம்ம லீகல் ரைட் வந்து யூ ஷுட் ஃபைல் அண்ட் அப்பீல். ஃபைல் பண்ணி யூ ஷுட் அப்ளைட் ஃபார் ஸ்டே ஆஃப் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். அப்பீல் நம்பர் கூட அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்து நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா தே வில் நாட் என்ஃபோர்ஸ் டிமாண்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ நிறைய கேஸ் அல்ல ஒன்லி இப்போ 10% ஆஃப் த டிஸ்போர்ட்டட் டேக்ஸ். Recently we are getting lot of notices like 2A versus 3B differences இருக்கு. very important case like difference வருது. But 2A is not a dynamic static இருக்காதுல்ல. இல்லை 2A வந்து ஆல்மோஸ்ட் நோட்டீஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? இல்லை 2A வந்து இப்போ நிறைய இயர் முடிஞ்சால் நிறைய சேஞ்சஸ் வராது. 2B வந்து ஸ்டாட்டிக். 2A வந்து கரண்ட் இயர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பட் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்க்குலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட ஃபைலிங் டைம் முடிஞ்சிருச்சுல. இப்போ நீங்கள் இப்போ 19, 20, 21, 22 வந்து உனக்கு இப்போ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 2A வந்து இப்போ மாறாது. மேபி இப்போ 22, 23, 23, 24 போனால் 2A மே சேஞ்ச். பட் ஃபார் த ஏர்லி இயர்ஸ் பிஃபோர் 21, 22 2A வில் நாட் மேஜர் சேஞ்ச் வர வாய்ப்பு கிடையாது. நீங்க கேள்விகள் வந்துருங்க. To apply for a refund. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா let the first இன்னொரு வருஷமும் முடியட்டும் we will release அப்படினு சொல்றாங்க. whether there is any time period இல்லையா நீங்கள் லார்ஜ் கம்ப்ளைண்ட் நீங்கள் RFD 06 ஃபைல் ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுறீங்களே பண்ணோன்னே கீப் ஆன் மேக்கிங் கம்ப்ளைண்ட் இந்த போர்ட்டல். இப்போ அப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் ப்ராசஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாப்பப் ஆகி மேலேருந்து கேள்வி கேட்பான், ஏன் ப்ராசஸ் பண்ணலன்னு கேட்பான். இல்லை சிலர் அவங்க ஏதாவது ஒரு நோட்டீஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி போட்டு விட்ருவாங்க, டெஃபிஷியன்சி போட்டு விட்ருவாங்க. தென் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் ரிப்ளை அந்த மாதிரி இருக்கும். 3 வருஷம் முடிஞ்சு உங்களுக்கு ஃபேவரலாக இருந்தால் தேர் சப்போஸ் டு ரீஃபண்ட் த அமௌண்ட். இதே இது ஆல்டர்னேட்டிவாக வச்சுக்கோங்களேன், 3 வருஷம் உங்களுக்கு டிமாண்ட் வந்துருச்சு, என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் இருப்பாங்களா? கண்டிப்பாக கேட்பாங்களா? அது மாதிரி ரீஃபண்ட் ஆல்சோ தேர் பவுண்ட் டு கிவ் இட். பட் எல்லாம் நீங்கள் ரீஃபண்ட் உடனே ஃபைல் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் திருப்பி போர்ட்டலில் கம்ப்ளைண்ட் போட்டால் கொஞ்சம் இமீடியட்டாக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. இட் கோஸ் அப் டு தி கமிஷனில் வரைக்கும் பாப்பப் ஆகும். ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் லாட்ஜ் பண்ணால் தேர் சப்போஸ் கிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வித்தின் 24 hours 48 hours ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஆகணும். எஸ்கலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை. Jansi proves that she's my partner. GST department நல்லா இருக்குன்றத ப்ரூவ் பண்றாங்க. நிறைய क्वेश्चंस கேக்குறாங்க. வெரி குட். பட் தட் லிட்டிகேஷன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்டாக இருக்கும். நாட் லைக் இன்கம் டேக்ஸ் மாதிரி இருக்காது. நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸில் போனால் அந்த ஒரு நம்மளுடைய பாயிண்ட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப இருக்காது. ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸில் மெஜாரிட்டி கேசஸ் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டி சைடில் வீக் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து எவிடன்ஸ் நிறைய இருக்காது, சப்போர்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்காது. அண்ட் மோர் ஆஃப் லீகல் பேசிஸில் இருக்கும். இந்த செக்ஷன் படி அந்த செக்ஷன் படி போவாங்க. பட் ஜிஎஸ்டியில் பொறுத்த மட்டும் பார்த்திங்கன்னா லிட்டிகேஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட் அண்ட் ஃபிகர்ஸ். ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் தான் நிறைய நோட்டீஸஸ் இருக்கும். நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சில ஃபிகர்ஸ் வந்து தப்பாக கொடுத்துருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டர்ன் ஓவர் புக்ஸில் ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க, அந்த வருஷம் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசஸ் ஒரு லேண்ட் விற்றுருப்போம், நம்ம அதை நீங்கள் நான் ஜிஎஸ்டின்னு காமிச்சிருப்பீங்க. ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் விற்றுருப்போம், அதெல்லாம் நம்ம டர்ன் ஓவரில் 9 கூட காமிச்சிருப்போம். புக்ஸாக பக்கம் டர்ன் ஓவர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சிலையில் எக்ஸாம்பிளர் கொடுத்து சேர்த்து காமிக்காமல் விட்ருப்பாங்க. இந்த மாதிரி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் ஆகி லிட்டிகேஷன் வருது. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிப்ளை கொடுக்குற ரொம்ப ஈஸி. அந்த லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் இருந்தால் வி பிகம் குவைட் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ம் 3B எஸ் 1A 20th. அது அடுத்த மாதம் இந்த 2Bயில் வரும் சார். அவன் 10ஆம் தேதிக்கு பிறகு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணான்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் 2Bயில் தான் வரும். இல்லை அவங்க சில தப்பு விட்றாங்க, ரெக்டிஃபை பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆக்டர் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். கவர்மெண்ட் ஸ்பீடாக பண்ண ரெவன்யூ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் தி லைபிலிட்டி தான் கொடுத்துருப்பான். நல்லா போய் பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த லைபிலிட்டி தான் கொடுத்துருப்பான். டிக்ரீஸ் பண்ணால் நார்மலாக அக்செப்ட் பண்ணாது, உங்களுக்கு ஒரே வரும். எகைன் யூ ஆர் கிவிங் எஃப்ஐஆர். லைபிலிட்டி
லைபிலிட்டியை கூட்டுறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணோம். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் டெல்லிங். அதான் சார், அவங்க நீங்கள் பணம் கட்டிங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிடுறோம். நீங்கள் லைபிலிட்டியை குறைக்கணும், உங்களுக்கு உடனே நோட்டீஸ் வந்துடும். இவர் இந்த ரேடாரில் வந்துடுவீங்க. அந்த ஒன்னியே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கு. we cannot depend with the அந்த other party. பையர் நம்ம அவனை வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிடல. அவன் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு போல நாமளே பண்ணிடலாம் இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி. அவன் 10ஆந்தேதி ஃபைல் பண்ணது சார். அவன் 10ஆந்தேதி ஃபைல் பண்ணதும் உங்களுக்கு வந்துடும் சார். சப்போஸ் அவன் 15ஆந்தேதி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணேன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் 2 தான் வரும். அந்த அமெண்ட்மெண்ட் அடிஷ்னல் அமௌண்ட்டோ இல்லை லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டோ வரும். அடிஷ்னல் அமௌண்ட்னா சிஸ்டம் ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடும். when you are going to reduce your liability, again the system will scrutinize why you are reducing liability. உடனே இது will compare the EVA bill எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்து தான் பண்ணும். அது எதுக்கோ யாருக்கும் சப்போர்ட் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து தேர் கோயிங் டு சப்போர்ட் சம்படி, ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணுறக்காண்டி பண்ணுறாங்க. ரைட் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி given to me. Thanks for your session, sir. So I call upon session chairman for the closing remark. Thank you, sir. Sir, you explained the various provisions. Wonderful session, wonderful deliberation, sir. Because GST is a very complicated and a very dry subject. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸை சொல்லிட்டீங்க. ரெண்டாவது ஜிஎஸ்டி வந்து இப்போ ஈவன் ஃபார் மெம்பர்ஸ் தே ஆர் நாட் டூயிங் ப்ராக்டிஸ் இன் ஜிஎஸ்டி வச்சா கூட ஃபார் டூயிங் டேக்ஸ் ஆடிட் அண்ட் 44AB ஆடிட் வந்து ரிகன்சிலியேஷன் இஸ் வெரி எசென்சியல். ஒரு டிட்டர்மின் இந்த கரெக்ட் சேல்ஸுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் வி கேன் ரிலே அப்பான். அதனால் ஜிஎஸ்டி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாட்டி பரவாயில்ல, அந்த இது பண்ணிக்கிறலாம். ரெண்டாவது ஐ வில் அப்ரிஷியேட் தி கன்வீனர் ஜெகதீஷ் அண்டு co-convener வெங்கடேஸ்வரன், பிகாஸ் தே ஆர் டூயிங் தி 3 செமினார்ஸ் வித்தின் எ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம். திண்டுக்கல், உடுமலைப்பேட்டை, பொள்ளாச்சி அந்த கன்வீனரோட பேசுகிறப்ப சார் சிபிஎஸ் சாப்டர் ஆரம்பிச்சாச்சு சார், பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ ரிலவெண்ட், நாட் யூஸ்ஃபுல்ங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு என்னடான்ட்டு. மை குட் ஃப்ரெண்ட் ஜெய்சீலன் டோல் டு மீ ஜெயதீஷ் ஒன் ஆஃப் தி எமினன்ட் சிஏ வில் டூ இட் கரெக்ட்லி அப்படின்னாரு. ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஜோராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பிகாஸ் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தவரை ஐ ரிக்வெஸ்ட் தி கன்வீனர், டெப்டி கன்வீனர் ஸ்டில் ஹேவ் டு லாட் ஆஃப் செமினார்ஸ் பிகாஸ் அப்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி எசென்சியல் ஃபார் த மெம்பர்ஸ். Thank you, sir. Thank you for the opportunity given. I like to take this opportunity. So we have some comments from our online viewers. So I like to take this opportunity to read out these comments. By CA Venkadachalam, thank you very much, sir. The program was very wonderful. And by CA Lakshmanan, on the way back to Madurai, I am watching the program live on my mobile. And by CA Muralidharan, Mr. Senbagamurthy is presenting in a clear, unambiguous, easily understandable way. Also, he is giving a lot of practical cases and examples, that too from all types of business and activities. Excellent interaction, patient and matured handling by the speaker. So these are the few comments which we can display in the photo. We have to appreciate the members, those are watching in the online. So give a big hand to them. Of course, we should thank V. Murali sir also. He also has commented and has appreciated all of this. Yeah. So, I like to call upon C.A. Alagappan, past chairman of Tirthi branch, to give his valedictory speech. Please come, sir. Kindly join us on the dais, sir. Honoring Gurtala. So on behalf of Theni Cpe chapter as a convener, I thank C. Alagappan sir for coming on the way from Trichy to honor the validity function. As today's chief guest for the validity function, C. Alagappan sir, thank you very much for coming, sir. Now it's time to honor the presenters here. I request
the MC has to take care of all the next proceedings. So it's time to honor our chief guest and special guest. So I'd like to call upon convener and deputy convener to honor our guest, first session speaker, with a memento. Ma. Memento sir ku shawl வந்து ரெண்டு பேருக்கு. Session chairman ku shawl, chief guest ku shawl. Sir It's time to honor our chief guest as well as the session chairman. So convener and deputy convener, kindly take the day. past chairman 2007 வந்து சார் பிரான்ச் இருந்தாங்க 10 வருஷம் கழிச்சு நான் அதே பிரான்ச்சுக்கு சேர்மன் ஆனேன் அவரோட பாதியில வெளியிட்டு இருக்கேன் அடுத்த 10 வருஷம் கழிச்சு இப்போ கண்டினியூ ஆகிருக்கேன் சார் இங்கே வந்திருக்காங்க தேங்க்யூ Chairman of the Sirc branch. Almost 10 years he was the chairman. And he supported well, sir. When we have another branch, he used to send speakers all the way. Very great personality. No, others too. Yes, I request C. Alagappan sir to give his valedictory speech. குட் ஈவினிங். அதாவது இந்த ஸ்டடி சர்க்கிள் மீட்டில் கலந்துக்கலாம். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. பிஹெச்எலுக்கு முதல் நான் ஸ்டடி சர்க்கிள் வாங்கி கொடுத்தேன் திருச்சியில். when I was the chairman, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி சர்க்கிள் வாஸ் given to பிஹெச்எல் during my period. அது ஆக்டிவாக இருக்கிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கன்வீனர் அண்ட் வி ஹேவ் அ குட் கன்வீனர் அண்ட் த ப்ரோக்ராம் இஸ் கோயிங் வெல். ஐ அப்ரிஷியேட் ஜெகதீஷ் ஃபார் திஸ். இப்போ அந்த மீட்டிங் போய்ட்டு இருந்தப்போ செண்பகமூர்த்தி சார் ரொம்ப நாளாக தெரியும். நீங்கள் பேசுனது அவர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் பார்த்தா இது தனியாக ஒரு உலகம் இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஜிஎஸ்டி அப்படியே தங்கமான ஒரு சப்ஜெக்டாகவும் அவர் நல்லபடியாக பேசிகிட்ருக்காரு, நீங்களும் நல்லபடியாக கேட்டுருக்காங்க. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாதா உங்களுக்குலாம்? வெளியே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாதா? இருந்துட்டு போகுது சார். நானும் பொய்யா சொல்கிறேன்னு கேட்குறேன். காலைல 23 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் போட்டு லாரி போகுது சார். ஏட்டா B2Bயா B2Cயா போடணும். பார்ட்டி எனக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் தரல சார், எனக்கு இன்புட் எடுக்கலன்ட்டான். நான் B2Cயில் போட்டேன் சார்ன்ட்டான். நீ ஏன் வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணல? நீ பெரிய ஆள். இது B2Bயை B2Cயை தப்பாக போட்டேன். 8,60,000 பெனால்ட்டி சார். போட்டு ஆர்டரை போட்டு கிழிச்சிட்டாங்க. ஏட்டா இப்போ நீ கட்டுங்க, வண்டி எடுக்க முடியாது. லாரியை பிடிங்காச்சு. காலையில் கட்டிட்டோம், கொஞ்சம் நேரத்தில் கட்டிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். 23 லட்ச ரூபா சேல்ஸில் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு தெரியாது, எப்படி இருக்க போகிறான்னு தெரியல. சார் அப்படியே சொல்கிறார், நம்ம லிட்டிகேட் பண்ணலாங்கிறீங்க, நீங்கள் பண்ணலாங்கிறீங்க. வழிப்பறி கொள்ளை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சார். வழிப்பறி பண்ண காலம் நடந்து சார். இறக்க மாட்டான் சார், வண்டியை பிடிக்கிடுவான். இறக்க மாட்டான். ஆமாம் சார். டிரைவர் அரை மணி நேரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் வண்டியை விடுங்க சார், வண்டியை விடுங்க சார். அதான் சார். இது என்னென்ன சார், நல்ல ஆஃபீஸர் சார், நல்ல ஆஃபீஸர் கேட்டிருக்காங்க. சார் ரியாலிட்டி வந்துடுவோம் சார். ரியாலிட்டி என்னென்னா சார், கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நோ மணி. கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நோ மணி. நோயிங்லி தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் திஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். இருக்கட்டும்.
எனக்கு கிடைக்கல, சஃபிஷியன்ட் கேஸ் கிடைக்கல. உங்கள் கேஸ் தான் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கி. ஏடா ஐ எம் ஆல்சோ ட்ரைனிங் தி ஆஃபீஸர்ஸ் சார். I cannot discuss something what they are asking. I am also training all the state officers and central officers. Central office-ல Friday மீட்டிங் வைப்பாங்க சார், அங்கே பேசுவோம். சென்ட்ரலில் ஸ்டேட்டில் வந்து அங்கங்கே ரீஜனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸில் வைப்பாங்க சார். See, the money is not there in the government. அதுக்காக வந்து businesses cannot be closed. என்னோடய ஆர்டிக்கிள் பார்த்தீங்களான்னு தெரியல, ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கீங்க எல்லாருமே. இந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து டேக்ஸ் குரூவில் ஒரு 4 நாள் முன்னால் வந்தது சார். சப்ஜெக்ட் என்னென்னா, ஒரு வருஷம் பூரா இந்திய அரசு பட்ஜெட் போட்டு வசூல் பண்ணுறது 19 லட்சம் கோடி ரூபா சார். 1 இயர் ஃபுல்லாக 8 கோடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி, இத்தனை 1000 இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணி, they are collecting only 19 lakh crores. Whereas in 1 year they have passed orders, ஒரு 1 lakh orders demanding 20 lakh crores. That is 23-24. 23-24 ஒரு வருஷத்தில் அரியர்ஸ் டிமாண்ட் ரைஸ் பண்ணது 20 லட்சம் கோடி ரூபா. ஒரு ஆர்டர் கூட நாட் சஸ்டைனபிள். ரைட்டா, அப்பீல் போவோம், ஜெயிப்போம், நமக்கு ஃபீஸ் கிடைக்கும், வில் ரன் தி கேஸ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ். அசசி இருப்பானா? அசசி இருக்க மாட்டான். எவ்வளோ அசசி சார் இருக்காங்க? எவ்வளோ பேர் வந்து உனக்கு டேக்ஸ் ஆடிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ டேக்ஸ் ஆடிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்தியாவில் எவ்வளோ டேக்ஸ் ஆடிட் இருக்கும்? 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே டர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? 8 கோடி வச்சு 8 கோடி வச்சுங்க. டேக்ஸ் ஆடிட் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்குறேன். இஸ் எ வெரி புவர் கண்ட்ரி. மொத்தம் 29 lakh டேக்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வருஷத்துக்கு. 29 lakh டேக்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டு, இன்க்ளூடிங் பிலோ 8% கேசஸ். இஃப் யூ ரிமூவ் தி பிலோ 8% கேசஸ், வி ஹேவ் அப்ராக்சிமேட்லி 19 to 20 lakhs businesses doing turnover more than 1 crore. The demand above 1 crore cases is 6,000 cases. 19 லட்சம் கோடியை பிரித்து போட்டிருக்காங்க ஒரு வருஷத்தில். இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சீரியஸ். அதை யாருக்கும் புரியல, சீரியஸ்னஸ் புரியல. நிறைய பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் டவுன் ஆகணும், அவ்வளோ சீரியஸாக போய்ட்டுருக்கு. ஸோ போத் தி கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஹராசிங் தி பிஸ்னஸ் பீப்புள் அண்ட் நாட் டூயிங் எனி திங். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறான் ஜிஎஸ்டிலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இவன் பிடிக்கிட்டு போகிறான் வண்டியை. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவன் பாடு இந்த மாதிரி ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது. இந்த ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸஸ்லாம் அங்கே போன உடனே அவன் பிடிக்கிட்டு போயிட்டான், எல்லாத்தையும் போட்டு ஆர்டர் போட்டான். ஏன் இவ்வளோ வந்தது? எல்லா ஆர்டருமே 115 BPEயில் 60% டேக்ஸு, 12% சர்ச்சார்ஜு, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு, 5-10 வருஷத்துக்கு ரீஓப்பன் பண்ணி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார். ஏடா, தி ஒன்லி அசசிஸ் கேன் டூ இட். அசசிஸ் ஹேவ் டு கம் டுகெதர். நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வி டோன்ட் ஹேவ் லாபியிங் பவர். வி ஹேவ் வெரி ஸ்மால் சைஸ். வி ஆர் வெரி ஸ்மால் இன் சைஸு. சிஏஸ் கெனாட் ஹேவ் லாபியிங் பவர். 1 லட்சம் பேர் தான் இருக்கும் ப்ராக்டிஸில். அவ்வளோ பேர் தான், 1.5 லட்சம் பேர் சொல்கிறாங்க, 1.5 லட்சம் பேர் தான் இருக்கும். இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் இன் சைஸஸ். லாபிங் பவர் இஸ் நாட் தேர். ஸோ தி பிஸ்னஸஸ் ஆர் இன் புவர் கண்டிஷன். சார் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார். இந்த ஏஐயில் பார்க்குறாங்க, அதை பார்க்குறாங்க. அடுத்த பாம் வந்து HSN கோடு சார். அடுத்த பாம் வந்து HSN கோடு. ஒரு HSN கோடு கூட மேட்ச் ஆகாது. டிமாண்டு நீ கோடி ரைஸ் பண்ண போகிறான். ஜிஎஸ்டி பார்க்கலன்னு சொல்லாதீங்க. தெரியல, பேசினப்போ சில டிஸ்கஷன் வந்து ஜிஎஸ்டி பார்க்கலன்னு, இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் பார்க்குறேன். இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் பார்க்க முடியாது சார். இனிஷியலைஸே இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் தனியாக பார்க்க முடியாது. யூ ஹவ் டு டூ போத். 285BA ரொம்ப வருஷமாக பேசிப்பேன். 285BA இன்கம் டேக்ஸில் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. 169, 162 ஒரு செக்ஷன் இருக்குது ஜிஎஸ்டியில். இன்கம் டேக்ஸ் ஹேஸ் டு ரிப்போர்ட் ஜிஎஸ்டி, ஜிஎஸ்டி ஹேஸ் டு ரிப்போர்ட் இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ தே நோ ஆல் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸு. இப்போ 135A இங்கே சொன்ன மாதிரி சாரி சோஷியல் மீடியாவில் போய் பார்க்குறான்னு சொல்லிட்டு இன்கம் டேக்ஸில் 135Aன்னு ஒரு செக்ஷனே இருக்குது. டிஜிட்டல் டேட்டாவை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு, ஃபேஸ்லெஸ் டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறான். ஸோ அது இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகலை. ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கோங்க, இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய நோட்டீஸஸ், நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரும். வி ஹாவ் டு பி அப் டு டேட். வி ஹாவ் டு பி வெரி வெரி குயிக் அண்ட் ஃபாஸ்ட் யூஸ் டு சாஃப்ட்வேர்ஸ். நம்ம ஏஐ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும். காலைல நோட்டீஸ் வந்துச்சான்னு பார்க்கணும். இந்த அவ்வளோ இன்கம் டேக்ஸ் டிமாண்டுமே நோட்டீஸுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத டிமாண்ட். இன்னும் டிமாண்ட் இருக்குன்னே தெரியாத கேஸு. ஸோ யூ பர்ச்சேஸ் சம் சாஃப்ட்வேர் லைக் ஜம்கு. ஐ எம் நாட் கேன்வாசிங். ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா காலையில் வந்து 1/2 hour சிங்க் ஆகுது. எனக்கு 1000 கிளையண்ட்டுக்கு வந்து காலையில் 1/2 hour சிங்க் ஆகுது. சிங்க் ஆகிட்டு அந்த பொண்ணு வரணுன்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும். அந்த பொண்ணு வரப்போ என்ன பண்ணும்? இந்த 24 நோட்டீஸ் வந்துருக்கு சார் அப்படி 10 மணிக்கு சிங்க் பண்ணினீங்கன்னா 12 மணிக்கு சிங்க் ஆகும் 1000 கேஸு. சிங்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் 24 நோட்டீஸ் வந்துருக்கு சார், இன்றைக்கி டேட்டுக்கு ஃபைல் பண்ணணும் சார்னு சொல்லி முடிஞ்ச அளவு ஃபைல் பண்ணுவோம். அப்புறம் டேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடுவோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மறந்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் வந்தோன்னா அப்பீல் போடுவோம். இதுதான் நிலைமை. ஸோ வி ஹவ் டு ஜியர் அப். ஜிஎஸ்டி கேனாட் பி கிவன் அப். இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி ஹேஸ் டு பி டன் டுகெதர். வேறு வழியே கிடையாது. ஜிஎஸ்டியில் வந்து சார் 10 செக்ஷன் தான், 20 செக்ஷன் தாங்கிறார் சார். கடைசியாக சர்வீஸ் டேக்ஸ், சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ரிமூவ் பண்ணல இன்னும் இருக்குது. ஸ்டாப் பண்ணுறப்ப 67,000 நோட்டிஃபிகேஷன் இருந்தது.
இப்போ ஜிஎஸ்டி சீக்கிரத்தில் போட்டி போட்டு அது ஜெயிச்சிருவாங்க. தே வில் கிராஸ் 67,000 நோட்டிஃபிகேஷன் சேர்த்து தான் படிக்கணும் சார். ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ வி ஹவ் டு யூஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ், வி ஹவ் டு பி அப்டேட், வி ஹவ் டு டூ போத் இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி அண்ட் தி அசஸீஸ் மஸ்ட் ஹேவ் சம் அசோசியேஷன். ரைட்டா? அதுக்காக வருவோம் ஒரு நாளைக்கு. வி வில் கலெக்ட் தி அசஸீஸ். வேறு வழியே கிடையாது. அசஸி போய் சொல்லணும், லாரி நிறுத்தினேன்னா லாரி நான் வந்து நேராக ஹைகோர்ட்டுக்கு போவேன், 10 நிமிஷத்தில் போவேன், 5 நிமிஷத்தில் போவேன்னு சொல்லி அவன் சொல்லணும். நீங்கள் நான் சொன்னீங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க. வி வில் ட்ரை தட், பட் வி வில் மோட்டிவேட் தம் டு ஜாயின் டுகெதர். அது பண்ணுவோம் சார். அதான் சார், இந்த வேலிடிட்டி செஷன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக மிகவும் நன்றி சொல்கிறேன். ஜெகதீஷ் நன்றி சொல்கிறேன். தேங்க்யூ சார். Any doubts, members? Shall we go for announcement order of thanks? With your permission. I request Deputy Convener to provide his vote of thanks for the session. Announcement. Followed by an announcement. Good evening, members. It's another memorable day for this Theni Cpe study chapter. 3 program வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருக்கோம் தான். We have to be proud of ourselves. Before going to the vote of thanks, our next seminar will be on September 3rd. அது வந்து டியூஸ்டேவாக வருது. கைண்ட்லி பேர் வித் அஸ். என்ன ரீசன்னா, நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி தான். ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் சாட்டர்டே எவ்ரி மந்த் நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஃபஸ்ட் வீக் 7th வந்து இட் ஃபால்ஸ் ஆன் இது விநாயகர் சதுர்த்தி டே. ஸோ அன்றைக்கி வந்து வச்சோன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் போனோன்னா டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபைலிங் டியூ டேட் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக வருது. ஸோ we don't have any option. So September 3rd we will have our next meeting. Expecting all your cooperation. The speakers will be our SIRC past chairman PVR sir, PV Rajarajeswaran sir. He will be covering taxation on capital gains and taxation on NRI clients. And the other speaker will be Selvakumar from Madurai. He will be covering GST on real estate transactions. So that is the program, that's a plan for our next meeting. The meeting will be at our TCC hall. Like last meeting we had it, in the hall we will have our next meeting. So that's the announcement from our side. And the CP chapter norms padi we should have our quarterly meeting. So our quarterly meeting also will be there on September 3rd. So please inform all other members also. Our quarterly meeting and one day seminar will be on September 3rd. So that's that. And it's like I said, it's a memorable day. So nalla or session. Abhishek, he came from Chennai practically and humorously pannindaru. He is having a lot of videos on that presentation. So we will be circulating Google Drive on போட்டுட்டு அதில் வந்து we will circulate that. ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். இட்ஸ் ஆர் ரியலி குட். இன்றைக்கி டைம் கன்ஸ்டன்ட்னால அவர் எல்லாமே ப்ளே பண்ணலை. இன்றைக்கி 2 பேருமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பேசினாங்க. அனதர் ஸ்பீக்கர் ஃப்ரம் சென்மமூர்த்தி சார் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலாக நல்லாவே சார் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது சார். ஆமாம், ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச்சுன்னு சொன்னதுக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக வந்து சண்முக சார் சொல்லியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வேலிடிக்டரி செஷனில் வந்து ப்ராக்டிக்கலுக்கு இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விளக்கம் வந்து அழகப்பன் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. சார் சொன்னது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல். அதான் இன்றைக்கி வந்து ஜிஎஸ்டியை நம்ம விட்டுட்டு போக முடியாது. நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்குன்னு வந்தாச்சு. ஜிஎஸ்டி அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் 2 சேரணும். ரொம்ப இதாக சொன்னாங்க. சாஃப்ட்வேர் நம்ம எல்லோரும் யோசிக்க வச்சுட்டிங்க சார். அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்டிப்பாக தேவை இன்றைக்கி. ஸோ ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இன்கம் டேக்ஸ் ஒய்ஃப்னா ஜிஎஸ்டி மாமியார். இன்கம் டேக்ஸ் ஒய்ஃப்னா ஜிஎஸ்டி மாமியார். ஸோ 2 பேர் ரோல் மாறி மாறி தான் ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அழகப்பன் சார் நல்லா சொன்னாங்க. 2 செஷன் சேர்மேன்ஸ் இவர் லக்ஷ்மணன் சார் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு இங்கே போகும்போது வந்து அந்த செஷனை பார்த்துட்டாங்க. தேங்க்ஸ் டு யூ லக்ஷ்மணன் சார். ஆனால் அடுத்த செஷன் சேர்மன் நம்ம இவர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ஹி வாஸ் அப்ரிஷியேட்டிங் அஸ். பேசிகிட்டே இருக்கும்போதே வந்து தேனி சிபி சாப்டர் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த அப்ரிஷியேஷன் தான் சார் எங்களை வந்து இட் வில் மேக் அஸ் டு க்ரோ சார். அண்ட் மெம்பர்ஸ் சார் சிவகாசிலேருந்து சார் வந்திருக்காங்க. மெம்பர்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணுற எல்லா மெம்பர்ஸும் தேங்க்ஸ் டு யூ சார். சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ஃப்ரம் சிவகாசி சார் அண்ட் என்கரேஜிங் அஸ். முரளிதரன் சார், வெங்கடாச்சலம் சார் அவ்வளோ கமெண்ட்ஸு அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஜாயின் அஸ் ஃப்ரம் அவர் நெக்ஸ்ட் செமினார் சார் இஃப் பாசிபிள். ஸோ ஐ மீன் இன்வைட்டிங் யூ. அண்ட் நம்ம மெம்பர்ஸுமே வந்து இன்றைக்கி சார் கேசவன் சார்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. சந்திரசேகர் சார் அட்டன் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே நமக்கு எல்லா மீட்டிங்கும் நம்ம கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. பாலா சார், ராம்ஜி,
கனி சார், ஸ்ரீனி சார், மேடம் ஜான்சி ராணி மேடம், எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் தர் சப்போர்ட். ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து இந்த சிபிஐ சாப்டர் வந்து ஸ்லோலி வி ஆர் க்ரோயிங் அண்ட் வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் வி வில் டூ ஒண்டர்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ. இது ஆக்சுவலாக வந்து டிசிசி ஹால்னு நம்ம ஒரு ஹால் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். அங்கே தான் இந்த மீட்டிங் நடத்த வேண்டியது. ரொம்ப டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னால் லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து இந்த ஹால் ஓனர் இவர் ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லிட்டு சாரோட கிளையண்ட்டு, எனக்கும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருந்தோம். ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்ல ரொம்ப நல்லாவே வந்து இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ வி ஷுட் தேங்க் தெம் ஆல்சோ. ஸோ டெலிஷியஸ் ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் திஸ் vote of thanks we'll have a food and then we'll discuss. Thank you so much. Friends, let's give a big hand to Mr. Murugaran sir from Karikudi. He's all over from morning 11 o'clock in the community meeting உட்கார்ந்திருக்காங்க. He's giving a lot of inputs to the meeting.